Hello dear students and welcome to the official channel part of 24/7 Northeast. Swagadam janaisu সকলোকে 24/7 Northeast official platform leke with me Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Students, azir ei class to apnalokor Apex Bank or ji English class choli ase YouTube or amar ei channel to 24/7 Northeast platform to tare azi ei session to is the fourth session in the series of classes for English. Aru azir ei session to apnalokor logot moi purely vocabulary MCQs or upor focus rakhi pelai ei class 2 আগবঢ়াবলৈ গৈ আছো সো আপোনালোকে জুনে জুনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এক্সামটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত জুনে ভাবে যে ভোকাবুলাৰিটো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা উইক পইণ্ট আপোনালোকৰ এটা আখিলিস হিল হয় এই ভোকাবুলাৰি সেকশনটো watch this session till the very end, try all of the questions with full attention, with focus, and make sure that you try to give the answers or you have your answers ready with you before I explain the question, explain the answer to you. And by the end of the session আপোনালোকে নিজে গম পাব যে আপোনালোকৰ ভোকাবুলাৰিটো কিমানখিনি এটা লেভেলত বৰ্তমান আছে আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে তাৰমানে কিমান ডেভেলপ কৰিব লাগিব সেইখিনিও আপোনালোকে আজিৰ এই সেশনটোত নিজে গম পাই যাব আৰু আপোনালোকে যদি কিছুদিন ধৰি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে today's class is going to be a good testing ground for you to see যে আপোনালোকৰ ভোকাবুলাৰিটো ভালেখিনি ইমপ্ৰুভ হৈছে নাই over the period of your preparation till now. আৰু for those of you যাৰ vocabulary to weak হয় আজি ক্লাসত যিখিনি বস্তু মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম আপোনালোকে ভালকে মনোযোগ দি বুজক আপোনালোকে দেখিব even by the end of the class আপোনালোকৰ vocabulary খিনি ভালে পৰিমাণে ডেভেলপ হ'ব আপোনালোকে ডিমোটিভেট নহব যদি আপোনালোকে কোৱেশ্চনছ বোৰ সলভ কৰিব নোৱাৰে আজি সেশনটো সো উইদাউট ফাৰ্দাৰ এডু লেট আস গেট স্টাৰ্টেড স্টাৰ্টিং অত এবাৰ কৈ দিছো যে 24/7 ৰ এপৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'ৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকে পাই যাব ডেসক্ৰিপচন বক্সত থকা লিংকটো ক্লিক কৰি এপটো ডাউনলোড কৰি আমাৰ সকলো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সবোৰ আপোনালোকে লাভ উঠাব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে এই এপটোৰ থ্ৰুদি আমাৰ কোৰ্সেস মক টেষ্ট টেষ্ট পেপাৰছ টেষ্ট সিৰিজ এই গুটেখিনি আপোনালোকে এক্সেসও পাব যদি আপোনালোকে জয়েন কৰিব বুলি ভাবিছে কোৰ্সেস বা লও বিচাৰিছে মক টেষ্ট টেষ্ট সিৰিজ ইত্যাদি সো ever silo first question to let's take a look at the first question what it's asking pertaining to cattle ama koise hothik bikolpotu basoni korok tamane this question is of the pattern that we have to choose the right word to describe this pertaining to cattle so ki hoy pertaining to cattle luk ami eta shobd ki kobo pertaining mane ki related to thik ase pertaining to mane hoise related to cattle mane ki gai gorur kotha koi aso so related to cows related to buffaloes ki buli koa hoy canine creatures বুলি কব পাৰি নেকি হিহতক feline creatures bovine creatures বা verminous creatures কি বুলি কও see canine বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে এটো dogs কুকুৰক বুজোৱা হয় হেকাৰণে আপোনালোকে দেখিব এয়াৰপোৰ্ট সিকিউৰিটি যত smuggle goods drugs ইত্যাদি ট্ৰেস কৰিবলে canine units থাকে এটো stylistically k9 বুলি লিখে shortত to get the pronunciation of canine ঠিক আছে হে pronunciationটোৱে এনেকে stylistically লিখে k9 বুলি k9 unit বুলি কয় so canine মানে হৈছে dogs আমাৰ এই যে জুঙা দাঁতিটা থাকে ন হেতু canine teeth বুলি কও আমি so canines are those creatures that can tear and rip apart meat with their fangs or their teeth canine creatures feline creatures is cats all kinds of cats domestic cats se hok ghor puhonia mikuri ba big cats se hok jongolot thoka bag ba hingho hebilaku feline creatures ota hise generally ami domestic cats ro karone basically use ko feline creatures boli kole bovine this is used for cattle a2 hobo apnakor answer to bovine আৰু verminous মানে কি verminous মানে হৈছে insects পোক পৰুৱা ইত্যাদি pests এবিলাকক আমি verminous creatures বুলি কও vermin বুলিও ৰেফাৰ কৰা হয় so here the correct answer is bovine this is your correct answer pertaining to cattle is the word is bovine next leke ahiso next question leke what is the next question here let's see Here is the next question. Let's take a look at this. To look at someone in an angry or threatening way. Karba khongor drishtire soa. Khub khongot karbar pine apuni jodi saise, apuni ki korise? Are you glowering at them? Are you gnawing, gnashing, grinding at them? Ki hobo? So let's see. Gnaw, gnash, ba grind. These are all movements related to teeth ba mouth. Thik ase mukhere apuni khadyo gnaw koribo pare. Homukhor datira jodi kiba eta khaise no? रुकी रुकी जेनेके आपनके कार्टून बिलाको দেখা পায় র‍্যাবিট হহাপহু বিলাকে গাজৰ খাওতে হলে দেখাই সমুখৰ উঠা জুঙা দাঁতেৰে হিয়তে ক্যারেট টু কনজিউম কৰে সো হেতু গ্ন কৰা বুলি কয় টু গ্ন এট সামথিং গ্ৰাইন্ড আৰু গ্নাশ কৰাটো আমি এই মোলাৰ প্ৰিমোলাৰছ এণ্ড মোলাৰ টিথ কেটাই দি কৰো আমি গুড়া কৰো বা খাদ্যক গুড়ি কৰি সুবাও হেতু গ্ৰাইন্ড কৰা বা গ্নাশ কৰা বুলি কয় সো these are all movements related to these are words that are movements related to the teeth or the mouth yate kintu ami kosu to look this is obviously related to the eyes tar mane sokur logot jorito egita sokure ha ami sao so
Glower is the correct word. To glower at someone means to look at someone in a very angry way. আপুনি খুব খঙেৰে কাৰোবাক চাইছে তো পালে পিটিম তোক হেতু গ্লোৱাৰ কৰা বুলি কয় ঠিক আছে নেক্সট Number 3 one who compiles a dictionary dictionary কি থাকে words থাকে words বিলাকেৰে কি হয় আমি meaning বিলাক পাও dictionary so dictionary এটা এনেকুৱা বস্তু হয় অভিধান এখন এনেকুৱা বস্তু হয় য'ত আপুনি বিভিন্ন এটা ভাষাৰ বিভিন্ন শব্দবোৰ এক জায়গাতে কম্পাইল হোৱা পাই যায় so এই যে কম্পাইলেশ্যন ন wordsৰ কম্পাইলেশ্যনটোক আমি লেক্সিকন বুলি কওঁ যিকোনো এটা ভাষাৰ যিমানবোৰ শব্দ আছে গোটেইখিনি শব্দ যদি একেলগে আমি ধৰো হেতু ইটস কল্ড দ্য লেক্সিকন অফ দ্যাট ল্যাঙ্গুৱেজ লেক্সিকন শব্দটো মনত ৰাখিব সো এই লেক্সিকনটো যোনে কম্পাইল কৰে যোনে গুড খুৱায় এই গোটেই লেক্সিকনটো তেখেতক কি বুলি কম লেক্সিকন শব্দটোৰ পৰা লেক্সিকো ৱৰ্ডটো আহিব আৰু লেক্সিকনটোক যোনে গ্ৰাফ কৰে বা কম্পাইল কৰে লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ বুলি কোৱা হ'ব সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হিয়াৰ ইজ বি লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ ঠিক আছে linguist one who masters in a language ঠিক আছে এটো বুজি পাইছে multilingual বুলি যদি কও যেনেকে multilingual material এটা তাৰমানে multiple languages ত আছে linguist যোনে language study কৰিছে so ling word টো আহিছে from the word language and lepidist হৈছে এনেকুৱা এজন মানুহ যোনে হীৰা বা যিকোনো ধৰণৰ জুৱেলাৰী পলিশ কৰে stones diamonds platinum এইবিলাক যোনে পলিশ কৰে মার্কেটত সেল কৰিবলে বা মার্কেটত প্ৰেজেন্ট কৰিবলে তেওঁক lepidist বুলি কোৱা হয় so one who cuts and polishes gems and stones তেখেতক lepidist বুলি কোৱা lepidist wordটো একেলগে শিকি থৈ দিও এইটো কোৱেশ্চনতে ঠিক আছে here the correct answer is lexicographer ঠিক আছে next one a test in which cells from diseased organs are removed and tested দেহত থকা কিবা এটা বেমাৰ লগা কিবা এটা অৰ্গান এটা অংগ এটা হেতু বুলে হেতুৰ পৰা অলপ মানে এটা স্যাম্পল এটা লৈ গৈছে বুলে ল্যাবত টেষ্ট কৰিবলে ঠিক আছে এটো জেনাৰেলি সাৰ্জাৰি পাতিৰ পিছত গল ব্লাডাৰ সাৰ্জাৰি পাতিৰ পিছতো কৰোৱা এটো খুব কমনলি দেখা যায় অলপমান স্যাম্পল এটা লৈ যাব ল্যাবত টেষ্ট কৰাবলৈ দিব যে কিবা আৰু ফাৰ্দাৰ কিবা বেমাৰ সেমাৰ আছে নেকি বডিটোত হেতু গম পায় হেতু কি বুলি কয় ইটস কল্ড দ্য বায়োপসি ৰিপৰ্ট অনাব দিয়া ন ল্যাবৰ পৰা হেতু বায়োপসি কৰে তাৰ মানে অৰ্গান এটাৰ পৰা সেলস অলপ লৈ যাব টেষ্ট কৰাব চাব যে আৰু কিবা ফাৰ্দাৰ বেমাৰ সেমাৰ আছে নেকি ঠিক আছে early detection of cancer পাতি কেতিয়াবা হেল্প কৰে এই বায়োপসি ৰিপৰ্ট বিলাকে অটপসিটো কি অটপসিটো হৈছে মানুহ এজন ঢুকাই গলে যোনটো কৰ্পস হয় যোনটো ডেড বডি হয় হেতুক ষ্টাডি কৰা হয় যে কেনেকৈ ঢুকালে মানুহ under what circumstances was it a suicide was it a murder right or what kind of injuries did the person sustain that the person had to die autopsy কৰা হয় যে did the person overdose on some kind of chemicals or drugs এই বস্তুবিলাক autopsy report ওলাই ঠিক আছে অপাৰেশন তো গম পাইছে সাৰ্জাৰি অপাৰেশন হেনেকে কোৱা হয় amputation মানে কি amputation is also a kind of surgery যত কি কৰা হয় এটা হাত বা ভৰি এখন কাটি দিয়া হয় এটো amputation-ৰ process বুলি কোৱা হয় to amputate someone তাৰ মানে হাত বা ভৰি এখন কাটি দিব লগিয়া হৈছে কেতিয়াবা হয় বহুত বিখাক্ত হাপে খুটিলে বুলে বহুত দেৰিকে হে হস্পিটেল গৈ পালে পয়জন তো বুলে venom তো বুলে স্প্ৰেড হৈ গৈছে বডিৰ এটা পাৰ্ট লৈকে আৰু যদি ধৰক হাতত খুটিছে এলবো লৈকে আহি গৈছে বুলে পয়জন তো the cells are dying আৰু যদি ইয়াৰ পৰা স্প্ৰেড হ'বলৈ পাই গুটে বডিত গৈ মানুহজন ঢুকাই থাকিব সো হাতখনত যিখিনিলৈকে পয়জনটো স্প্ৰেড হৈছে সেইখিনি উপায় নাই কাটি দিব লাগিব যাতে বডিত আৰু স্প্ৰেড নহয় ভেনমটো হেতুক এম্পুটেট কৰা বুলি কয় হাতখন কাটি দিলে বুলে এটা অংশত that is amputation clear so these are different kinds of medical terms I hope you understood all of them আশা কৰিছো গুটে এটা বুজি পাইছে next to a disease of the mind causing an uncontrollable desire to steal uncontrollable desires বিলাক students বুজিব এই uncontrollable behaviors বিলাক যোনবিলাকৰ ওপৰত মানুহৰ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক মানুহৰ কিছুমান টেন্ডেন্সিজ বা বিহেভিয়াৰ্স ডেভেলপ হয় এবিলাকক মেনিয়া বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে মেনিয়াস বুলি কোৱা হয় এবিলাকক সো ইয়াতে কোনবা না কোনবা এটা মেনিয়াৰ ভিতৰতে আহিব এই দুটা ৱৰ্ড আছে মেনিয়া বুলি এই দুটা ভিতৰতে কোনবা এটা আনসাৰ হ'ব সো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে কি কৈছে যে এনেকুৱা এটা মানসিক পৰিস্থিতি য'ত মানুহজনৰ বস্তু চুৰ কৰিবলৈ এটা অনিয়ন্ত্ৰিত এটা টেন্ডেন্সি এটা থাকে সো তাৰ মানে হেতু হৈছে kleptomania the word here is kleptomania ঠিক আছে কাবেৰী এ নহব ইয়াতে আনসাৰটো সি হ'ব ওকে just because mind কৈছে মই বুজি পাইছো আপোনাৰ এই কিয় লাগিছে mind বুলি ক'লে না disease of the mind বুলি ক'লে আৰু schizophrenia is a very common term that we have heard in common parlance which is a disease of the mind but ইয়াতে particularly কৈছে a disease of the mind that causes an uncontrollable desire to steal তাৰ মানে বস্তু দেখিলে চুৰ কৰিবলৈ মন যায় বস্তুটো তেওঁৰ একো দৰকাৰ নাই কিন্তু তেওঁ জাস্ট চুৰ কৰিবলৈ তেওঁৰ কিবা এটা মাইন্ডটো এটা কৈ যে এইটো বস্তু উঠাই এইটো চুৰ কৰি দে এটো ক্লেপ্টোমেনিয়া বুলি কয় ইটস আ মেনিয়া মানুহজনে নিজকে ৰখাব নোৱাৰে বুজি পায় যে চুৰ কৰাটো ভুল চুৰ কৰাটো আনএথিকেল কাম
ধৰাত পৰিলে ফচিম কিন্তু তথাপি ৰখাব নোৱাৰি নিজকে ইটছ আনকণ্ট্ৰলেবল বিহেভিয়াৰ ইটছ আ মেনিয়া ইটছ ক্লেপ্টোমেনিয়া মেগালোমেনিয়া মানে কি মানুহ এজনৰ যেতিয়া নিজক লৈ পেলাই এটা বহুত ডাঙৰ ইমেজ থাকে ইগ'টো ইমানেই ডাঙৰ যে তেওঁৰ অযুক্তিকৰ কাম কিছুমান কৰি যায় ঠিক আছে সেইটোক মেগালোমেনিয়াক বুলি কয় তেনেকুৱা মানুহক অলৰাইট ক্লষ্ট্ৰফোবিয়াটো কি এইটো এটা ফোবিয়া মানে কি আকৌ ফোবিয়া মানে আকৌ ভয় অযুক্তিকৰ ভয় যে ভয় খাবলগীয়া একো নাই কিন্তু উপায় নাই মানুহজনৰ মাইণ্ডটোৱে তেওঁক ভয় খুৱাই আছে সেই চিটুৱেশ্যনটো যেনেকে টাইট স্পেচেছত এলিভেটৰ পাতি লিফ্ট পাতিত সোমাই গ'লে কেতিয়াবা আপুনি বিল্ডিঙত দেখিব কিছুমান মানুহে বহুত ভয় কৰে একো নহয় লিফ্টটোত একো ভয় কৰিবলগীয়া নাই ফচি গ'লেও লিফ্টটো কোনোবা না কোনোবা ছাৰ্ভিচ ৰিপেয়াৰমেন এজন আহি পেলাই আপোনাক উলিয়াই দিব তাৰ পৰা প্ৰব্লেম নাই কিন্তু তথাপি কিছুমান মানুহে ভয় কৰে যে টাইট ক্ল'জ স্পেচ এটা আছোঁ কি যেনিবা ফচি যাম সেই ভয়টো ক্লষ্ট্ৰফোবিয়া বুলি কয় ঠিক আছে ফিয়াৰ অফ টাইট নেৰো স্পেচেছ স্কিজফ্ৰেনিয়াটো এটা মানসিক বেমাৰ য'ত কি হয় বা মানসিক পৰিস্থিতি এটা য'ত এনেকুৱা হয় যে মানুহজনে নথকা বস্তু দেখা পায় নথকা শব্দ শুনা পায় তাৰমানে ইটছ এ কাইণ্ড অফ অডিটৰী এণ্ড ভিজুৱেল হেলুচিনেশ্যন দেট হেপেন্স ঠিক আছে দ্য পাৰ্চন কাইণ্ড অফ কনফিউজেছ ৰিয়েলিটি সেইটোক স্কিজফ্ৰেনিয়া বুলি কয় অ'কে চ' দিজ আৰ দ্য 4 words আই হোপ আনচাৰটো বুজি পালে ক্লেপ্টোমেনিয়া কিয় হয় নেক্সট কনফিডাৰেট শব্দটোৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ বিচাৰিছে এণ্টনিম ফৰ দ্য ৱৰ্ড কনফিডাৰেট এণ্টনিম তাৰমানে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ সদায় কুৱেশ্যনত মন কৰিব যে চিননিম সুধিলে নে এণ্টনিম সুধিলে আৰু এটা বস্তু চাব এক্সামত কেতিয়াবা কি হয় 3টা চিননিমৰ কুৱেশ্যন সুধিব তাৰপিছত ঘপকে 4 নম্বৰটো এণ্টনিমৰ কুৱেশ্যন এটা দি আকৌ 5 নম্বৰটো চিননিমৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে তো আপোনাৰ মাইণ্ডটো কি হ'ব আপুনি দেখিছে গোটেইকেইটা ওচৰ পাজৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন চিননিমছটো আপুনি ভুলতে এই 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চিননিম বুলি ভাবি পেলাই আনচাৰটো চিননিম হিচাপে দি দিব এইটো এটা ভুল হৈ যায় চিলি মিষ্টেক এটা চ' আপুনি তাৰমানে এইটোৰ পৰা বাচিবলৈ এক্সামত হয় এইটো বস্তু দৌৰি থাকোঁতে মাইণ্ডটো নাৰ্ভাছ থাকোঁতে ষ্ট্ৰেছ থাকোঁতে এনেকুৱা ভুলবিলাক হয় এনেকুৱা ভুলবোৰ হয় চ' সেইটোৰ পৰা বাচিবলৈ প্ৰত্যেকটো চিননিম এণ্টনিমৰ কুৱেশ্যনত এবাৰ ফিউ ছেকেণ্ডছ পজ এটা দি 5 ছেকেণ্ড পজ এটা দি পঢ়ি চাব যে কি সুধিছে এণ্টনিম সুধিছে নে চিননিম বিচাৰিছে কুৱেশ্যনটোৱে চ' তেতিয়া আপোনাৰ গণ্ডগোলটো নালাগে কনফিডাৰেট বুলি কৈছে চাওক কনফিডাৰেশ্যন অফ কাণ্ট্ৰিজ বুলি কয় ন ইটছ এ কনফিডাৰেশ্যন অফ গ্ৰুপছ কনফিডাৰেশ্যন অফ পাৰ্টিজ এ কনফিডাৰেশ্যন অফ কাণ্ট্ৰিজ কনফিডাৰেশ্যন হ'লে কি হয় এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ হয় এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা বুজাবুজি এটা মিলা প্ৰীতি এটা আহে চ' কনফিডাৰেট মানে কি চাম্বডি হুইজ এ কনফিডাৰেট ইজ এ ফ্ৰেণ্ড লগৰীয়া বন্ধু কিন্তু বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব বন্ধুৰ বিপৰীতটো কি শত্ৰু চ' এনিমি উড বি দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড এনিমি ইজ দ্য অপজিট ৱৰ্ড ঠিক আছে বুজি পাইছেনে কনফিডাৰেশ্যন বুলি যে কয় তাৰমানে কি একলগ হৈছে কেইখনমান কাণ্ট্ৰিজে একলগ হৈ কিবা এটা কাম এটা অবজেক্টিভ লৈ আগবাঢ়িছে এটা কাম এটা কৰিম বুলি একেলগে চ' তেতিয়া কনফিডাৰেশ্যন এটা বনা বুলি কয় অপজিট তাৰমানে এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডেভেলপ হৈছে কাণ্ট্ৰিজ কেইখনৰ মাজত এটা কিবা অবজেক্টিভ লৈ বাট অপজিটটো হৈ যাব শত্ৰুতা এনিমি বা এনমিটি চ' সেনেকুৱা ৱৰ্ডছবিলাক ইয়াতে অপজিট হ'ব চ' এনিমি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ জয়ন্ত কাৰেক্ট ঠিক আছে অষ্টমী ঠিক নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ মেথডিকেল কি সুধিছে কুৱেশ্যনটো অলপ পজ এটা দি চাওক চিননিম নে এণ্টনিম চিননিম বুলি কৈছে চ' অ'কে নাও আৱাৰ মাইণ্ড ইজ ৰেডি যে আমি সমাৰ্থক শব্দ এটা বিচাৰিব লাগে চ' হোৱাট উইল বি দ্য আনচাৰ মেথডিকেল বুলি কৈছে তাৰমানে এটা পদ্ধতি এটা মেথড এটা ফ'ল' কৰিছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এনেকুৱা নহয় যে যেনি তেনি কামটো কৰি গৈছে চিজিল নোহোৱাকৈ ঠিক আছে ভাবি চিন্তি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কামটো কৰিছে চ' মেথডিকেল তো চিননিম কি হ'ব সমাৰ্থক শব্দ আমি ক'ব পাৰোঁ যে কামটো তাৰমানে চিষ্টেমেটিক হৈছে এটা চিষ্টেমত আগবাঢ়িছে বস্তুটো এটা শুদ্ধ প্ৰচেছ এটা পদ্ধতিত আগবাঢ়িছে কামটো কৰিব যাওঁতে কামটো শুৱলা হৈছে এফিচিয়েণ্ট হৈছে চিষ্টেমেটিক হৈছে ৰাইট অপজিটটো কি হ'ব যদি অপজিট সুধিলেহেঁতেন ন উই কুড হেভ ইউজ দ্য ৱৰ্ড হেপহেজাৰ্ড যে কামটোত একো চিজিল লগা নাই কামটোত একো প্ৰচেছটোৰ একো মানে হেড এণ্ড টেইলছ নাই যেনি তেনি কৰি গৈছে কামটো চ' হেপহেজাৰ্ড ৱেইট কৰিছে কামটো চ' হেপহেজাৰ্ড উইল বি দ্য অপজিট ৱৰ্ড কিন্তু আমাক এতিয়া কৈছে চিননিম চ' চিষ্টেমেটিক ইজ দ্য চিননিম ক্লিয়াৰ নেক্সট 8 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে আহিছোঁ A group of kangaroos is called এই এনিমেল গ্ৰুপছৰ কুৱেশ্যনছ সোধা চান্স থাকে চ' চাই ল গ্ৰুপ অফ কেংগাৰুজ কি হয় এচেনশ্যন মাৰ্ডাৰ ট্ৰুপ হাৰ্ট কি ক'ব কাৰেক্ট আনচাৰ হিয়াৰ ইজ যদি নাজানে আপোনালোকে শিকিব লাগিব আৰু যদি জানে তে আনচাৰটো দি দিয়ক ইয়াতে গেছ ৱৰ্কৰ একো স্ক'পেই নাই এনেকুৱা কুৱেশ্যনছবিলাকত চ' কেংগাৰুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি ট্ৰুপ অফ কেংগাৰুজ বুলি কওঁ ঠিক আছে মনত ৰাখিব ট্ৰুপ অফ কেংগাৰুজ অলৰাইট এনিমেল গ্ৰুপ ষ্টুডেণ্টছ মনত ৰাখক এই এনিমেল গ্ৰুপছবোৰ যে এনিমেল বাৰ্ডছৰ গ্ৰুপছবোৰ এইবোৰ আহে কালেক্টিভ নাউন্সৰ কনচেপ্টৰ আণ্ডাৰত চ' কালেক্টিভ নাউন্স ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট set of words that you need to learn for competitive exams ৰ ক্ষেত্ৰত কালেক্টিভ নাউন্স আপুনি যিমান বেছি জানিব আপোনাৰ নিজৰ ভোকাবুলাৰীৰ কাৰণে সিমানেই ভাল ঠিক আছে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত কালেক্টিভ নাউন্সৰ কমপ্লিট লিষ্ট দিয়া আছে মই কালেক্টিভ নাউন্স ইন টাৰ্মছ অফ পিপল
এনিমেলছ থিংছ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু কালেক্টিভ নাউন্সবিলাক কি হয় পুৰা ভকেবুলাৰী লিষ্ট এখন আছে চ' মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো অ'পেন টু অল হয় ইটছ এন অ'পেন গ্ৰুপ আৰু তাতে মোৰ মেটেৰিয়েল যিখিনি দিয়া থাকে সেইখিনি মই ফ্ৰী অফ কষ্ট দিয়া থাকে চ' আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত পাই যাব কমেণ্ট ছেকশ্যন গৈ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জইন কৰিব পাৰে তাতে থকা ফাইল ছেকশ্যনত আপোনালোকে যিখিনি মই ফাইলছ দিয়া আছে তাতে চাব পাৰিব ভকেবুলাৰী মেটেৰিয়েলো আছে তাতে ইউ কেন ডাউনলোড ডেট আৰু আপুনি সেইখিনি পঢ়ি চাব পাৰে আপোনাৰ এক্সামত খুবেই কামত আহিব যিয়ে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা নাই কিয় অ'কে চ' লেটছ গ' টু দ্য নেক্সট ওৱান নম্বৰ 9 এণ্টনিম বিপৰীতাৰ্থক শব্দ ৰেছপ্লেণ্ডেণ্ট ৰেছপ্লেণ্ডেণ্ট শব্দটোৰ বিপৰীত শব্দ এটা লাগে ৰেছপ্লেণ্ডেণ্ট মানে হয় কি ৰেছপ্লেণ্ডেণ্ট মানে হৈছে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু খুব সজাই মেলি একদম আকৰ্ষণীয় কৰি তোলা হয় ন সেইটোক ৰেছপ্লেণ্ডেণ্ট বুলি কয় দ্য ডেকৰেশ্যনছ এট দ্য ৱেডিং ৱেৰ ৰেছপ্লেণ্ডেণ্ট তাৰমানে ডেকৰেশ্যন খুব সুন্দৰকৈ কৰিছে জাক জমককৈ কৰিছে একদম ঠিক আছে আকৰ্ষণীয় হৈছে তেতিয়া ৰেছপ্লেণ্ডেণ্ট বুলি কয় লাক্সাৰিয়াছ হৈছে তাৰমানে বস্তুটো মেগনিফিচেণ্ট লাক্সাৰিয়াছ ৰেছপ্লেণ্ডেণ্ট অপজিট ৱৰ্ড সুধিছে অপজিট ৱৰ্ডটো কি হ'ব তাৰমানে খুব ডাল হৈছে বস্তুটো দেখাত একো আকৰ্ষণীয় হোৱা নাই ঠিক আছে হেমেকা লাগিছে গোটেই পৰিৱেশটো চ' তেতিয়া আমি ক'ম ডেট লুকছ ডাল ইট লুকছ ডাউডি ৱৰ্ডটো ইউজ হয় টু মিন ডাল ডাউডিৰ মিনিংটো হৈছে ডাল বৰিং ঠিক আছে ডাল বৰিং মানডেইন এই গোটেই ৱৰ্ডছবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ ডাউডি ৱৰ্ডটোৰ চিননিম আকাৰে ঠিক আছে আৰু অল অফ দিজ ৱৰ্ডছ আৰ opposites of the word resplendent magnificent এইবিলাক words-ৰ opposite words হয় এইকেইটা so dowdy is the correct answer clear next to দেখি আহিছো let's take a look at the next one knack k-n-a-c-k knack এইটো k টো silent থাকে হা so knack বুলি উচ্চাৰণ কৰা হয় synonym সমাৰ্থক শব্দটো লাগে কি হ'ব what will be the correct synonym for this one see when we say you have a knack for something that means you have an innate talent or an innate ability for that thing তাৰ মানে যদি মই কওঁ যে ইউ হেভ এ নেক ফৰ ফিক্সিং ব্ৰকেন মেচিনছ তাৰ মানে আপুনি বহুত বেছি শিকা নাই চাগে মেচিনছ কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰে বাট আপোনাৰ কিবা এটা ইনেট মানে কি ইণ্টাৰনেল আপুনি বেলেগৰ পৰা শিকিব যোৱা নাই বা কোৰ্চ এটা লৈ পেলাই শিকা নাই আপোনাৰ নিজৰে ভিতৰৰ পৰা সেইটো এটা স্কিল এটা আছে বা টেলেণ্ট এটা আছে বুলি ক'ব পাৰি যে আপুনি ভঙা মেচিন পাতি নিজে অলপমান খুলি মেলি চাই ঠিক কৰি দিব পাৰে ফিক্স কৰি দিব পাৰে ইউ হেভ দ্য এবিলিটি to fix it you have a knack for fixing broken machines এনে ক'ব পৰা যায় so synonym to কি হ'ব যে আপোনাৰ ability to আছে আপোনাৰ দক্ষতা এটা আছে naturally আপোনাৰ এটা দক্ষতা এটা আছে হেতু কামত so B is your correct answer clear understood I hope this one was easy let's go to the next one to have a knack for হেনেকে কয় হা sentence use কৰোতে to have a knack for something all right next one ample বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লাগে ষ্টুডেন্টস ample মানে কি ample মানে হৈছে যেতিয়া কিবা এটা বস্তুৰ abundance থাকে ন তেতিয়া ample বুলি কয় মানে sufficient quantity আছে more than enough ঠিক আছে more than enough হেতুকে কোৱা হয় ample ঠিক আছে I have got you can talk at length I've got ample time on hand তাৰমানে কি তাৰমানে আপুনি যিমান বহলীয়া কথাটো ক'ব বিচাৰিছে ক'ব পাৰে মোৰ হাতত এতিয়া বৰ্তমান sufficient সময় আছে more than enough time আছে আপোনাৰ কথাখিনি শুনিবলৈ মনোযোগ দি so তাৰমানে কি কৈছো ample amount of time তাৰমানে I have got sufficient or abundant time right now so বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব যে sufficient quantity নাই insufficiency so insufficient would be the correct opposite word clear complete মানে সম্পূৰ্ণ বস্তু এটা quiet মানে quiet quiet যদি লিখিছে তাৰমানে quiet হেতু silence quiet হোৱা মানে শান্ত হোৱা নিস্তব্ধ হোৱা আৰু supple মানে কি supple মানে soft খুব কোমল soft is supple বুলি কয় so these are all the other words I hope the answer is clear to you all মই বাকিবিলাক words ডিসকাস কৰি দি থাকো ন বাকিবোৰ অপশনস এইটো কাৰণে যাতে আপোনালোকৰ ওভাৰঅল ভোকাবুলাৰিটো ষ্ট্ৰং হয় ইটস নট জাস্ট about solving MCQs ঠিক আছে ইংলিশ পঢ়াটো এনেকুৱা নহয় যে জাস্ট MCQ টো সলভ কৰিব লাগে ইংলিশত আমি যেতিয়া এজ আ ল্যাঙ্গুৱেজ পঢ়ো ন সো ল্যাঙ্গুৱেজটো ওভাৰঅল ডেভেলপ হ'ব লাগে তেতিয়াহে আপোনাৰ এক্সামটো গৈ বস্তুটো ইজি হয় সাবজেক্টটো আপুনি কনফিডেন্টলি অ্যাটেম্প কৰিব পাৰে সো there's a lot to learn in every question especially vocabulary ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে so keep that in mind don't treat this as just an MCQ test okay veritable সমাৰ্থক শব্দ yes very good এজনে আনসাৰটো দিছে authentic very good that's the correct answer জনে আনসাৰটো ইতিয়ালৈকে পোৱা নাই don't feel disheartened but শিকি লওক see veritable মানে কি verify শব্দটোৰ পৰা আহিছে
আপুনি যোনটো বস্তু ভেৰিফাই কৰিব পাৰে তাৰ মানে কি সেইটো বস্তু আপুনি চেক কৰি চাব পাৰে যে সেইটো জেনুইন হয় নে নহয় সঁচা হয় নে নহয় যোনটো বস্তু ভেৰিফাই কৰিব পাৰে সেইটো কি তাৰ মানে সেইটো বস্তুত একো লুকঢাক নাই ইটস আ ৰিয়েল থিং ইটস জেনুইন ঠিক আছে সো এইবিলাক বস্তুক আমি ভেৰিফাইবল বস্তুবিলাকক কি বুলি কয় সেইকাৰণে ৰিয়েল জেনুইন বস্তুবিলাক আমি কওঁ ভেৰিটেবল যোনটো বস্তু ভেৰিফাই কৰিব পাৰি তাৰ মানে ঠিক আছে ভেৰিটেবল বুলি কোৱা যায় these are synonymous words আৰু এটা এইকেইটাৰ লগতে synonymous word কি আছে authentic real genuine authentic বস্তু so authentic is a synonym আমাক এটা synonym সুধিছে তো so b authentic is the correct answer clear understood next আচ্ছা irascible মানে কি irascible মানে মানুহজন যেতিয়া খঙত থাকে irritated হৈ থাকে তেতিয়া irascible he was in an irascible mood তাৰ মানে এটা খুব খঙত আছিল frustration আছিল irritated হৈ আছিল তেতিয়া irascible বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে next one a man of straw আচ্ছা এইটো এটা এতিয়া idiom হয় man of straw বা এইটো এটা phrase বুলি ক'ব a man of straw it's not an idiom exactly it's a phrase এই phrase-টোৰ অৰ্থটো কি এই বাক্যাংশটোৰ অৰ্থটো কি অসমীয়াত যেনেকৈ আমাৰ জতুৱা ঠাঁচ ফকৰা যোজনা থাকে ন ইংৰাজীত তেনেকৈ idioms and phrases and proverbs থাকে সো অসমীয়াত যেনেকৈ ডাকৰ বচন তেনেকৈ proverbs থাকে ইংৰাজীত সো এইটো আমি ইংৰাজীবোৰ জানিব লাগিব ইংলিশ সিলেবাসটোৰ কাৰণে এক্সামটোত সো man of straw বুলি ক'লে কি বুজাইছো এইকেইটা অপচনছ এইকেইটা বিকল্প দিয়া আছে Sir, ADRE is helpful for Assam Police SI, sir. Yes, definitely. মই এটা বস্তু কওক আপোনালোকক চাওক কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কিছুমান বস্তু গোটেইকেইটা এক্সামতে দৰকাৰী হয় সো এইখিনি বস্তু মই যিমান পঢ়াই আছো আপোনালোকে এপেক্স বেংকৰ কাৰণেতো প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এপেক্স বেংকতো কামত ডেফিনেটলি আহিব মই সেইটো হিচাপে এলাইন কৰিছো বস্তুখিনি তাৰ লগতে আপুনি যদি আসাম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বা ADRE কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তাতো কামত আহিব ঠিক আছে ইভেন দোজ অফ ইউ আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামছ আপোনালোকৰ ইংলিছ সিলেবাসত এই সিমিলাৰ বস্তুবিলাকেই আছে সো তাতো কামত আহিব ওকে ক্লিয়াৰ সো আপোনালোকৰ কোনবা যদি লগ বন্ধু আছে কোনবাই বোলে আপুনি বোলে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এপেক্স বেংকৰ কাৰণে কোনবাই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আসাম পুলিচৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ক্লাছৰ প্লেলিষ্টটো তেওঁলোকেও পঠাই দিব পাৰে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ কামত আহিব কোনবাই বোলে আপোনালোকৰ লগৰ কোনবাই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে তেওঁলোকেও পঠাই দিব পাৰে এই ক্লাছৰ প্লেলিষ্টটো তেওঁলোকৰ কামতো আহিব ওকে আ ম্যান অফ ষ্ট্ৰ আৰু য'ত মই এনেকা হ'ব যে মই জানো যে এইটো ক্লাছ মই স্পেচিফিকলি এইটো এক্সামৰ কাৰণে আছো বাকিকেইটা এক্সামত কামত হ'লে মই তেতিয়াও কৈ দিম যে এইটো ক্লাছ বাকি এক্সামত একো কামত নাহে আপুনি এইটো পাৰ্টিকুলাৰ এক্সামৰ কাৰণে এইটো চাওক ওকে ম্যান অফ ষ্ট্ৰ মানে কি ম্যান অফ ষ্ট্ৰ মানে এনেকুৱা এজন মানুহ যাৰ কোনো গ্ৰাউণ্ড নাই যাৰ কোনো মানে নিজৰ একো ষ্টেবিলিটি নাই আৰু নিজৰ কথাৰ একো ভেলু নাই তো ক'ব কিবা এটা কৰিব বেলেগ এটা তেনেকুৱা মানুহক আমি কওঁ যে তেওঁৰ একো কেৰেক্টাৰ একো গ্যাৰেণ্টিয়ে নাই মানুহজনৰ একো সাবষ্টেন্সে নাই ঠিক আছে হেনেকে কোন আ ম্যান অফ নো সাবষ্টেন্স তাৰ মানে দ্যাটছ ইউৰ আনসাৰ তেওঁৰ একো সাবষ্টেন্স নাই তেওঁৰ একো ওয়েট নাই মানে তেওঁৰ কথাৰ কামৰ ঠিক আছে সো देयरफॉर আ ম্যান অফ নো সাবষ্টেন্স দ্যাট উইল বি ইউৰ আনসাৰ ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান ম্যান অফ ষ্ট্ৰ বুলি কিয় কয় যে খেতি পথাৰত যে আপোনাৰ স্কেৰক্ৰ এটা বনাই থৈ দিয়ে ন চৰাই চিৰিকটি ভয় খাবলৈ যাতে ধান খাবলৈ আহি নাযায় সো সেই ম্যান অফ ষ্ট্ৰ হয় সেইটো ষ্ট্ৰ খেৰেৰে বনোৱা মানুহ এটা সেইটো কি হয় সেইটো ফুফুলা হয় সেইটো আচল মানুহ এজন নহয় হলো সেই সেন্সত বুজায় যে তাৰ মানে মানুহজনৰ একো ভিতৰত একো তাৰ মানে কোৰটোত একো নাই হলো হয় মানুহজন ফুফুলা ঠিক আছে সো ম্যান অফ ষ্ট্ৰ বুলি কয় সো তাৰ মানে ইডিয়মছ ফ্ৰেজবোৰ সদায় মেটাফৰিকেল সেন্সত কয় বস্তু বুজি পাইছে ম্যান অফ ষ্ট্ৰ মানে আমি লিটাৰেলি এইটো বুজোৱা নাই যে মানুহজনক খেৰেৰে বনাইছে আমি ক'ব বিচাৰিছো খেৰেৰে বনোৱা মানুহৰ দৰে মেটাফৰিকেল লিংকেজত কোৱা হৈছে কথাটো সদায় ক্লিয়াৰ হোল্ড ওৱানছ হৰ্স ইয়েছ ভেৰি গুড অষ্টমী হ্যাভ পেশেন্স দ্যাটস দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হোল্ড ওৱানছ হৰ্স বুলি যেতিয়া কওঁ তাৰ মানে ধৈৰ্য ধৰক সেইটো বুজাইছো কাৰোবাক যদি মই কৈছো হোল্ড ইউৰ হৰ্সেছ তাৰ মানে হ্যাভ পেশেন্স অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন সেইটো কৈছো ঠিক আছে কাৰণ ঘোঁৰাটো কেনেকুৱা ঘোঁৰাক যদি আপুনি এৰি দিয়ে সি দৌৰিব চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে ইউ হোল্ড ইউৰ হৰ্সেছ তাৰ মানে দৌৰ নিদিবি অলপ ৰচোন ধৈৰ্য ধৰ সেইটো বুজোৱা হয় ক্লিয়াৰ নেক্সট So next one is capital. Capital মানে কি চাওক যেনেকৈ আপুনি সিম্পলকৈ ইমেজিন কৰক মোৰ তাত আজি এটা ফ্লাস্ক এটা আছে বোলে এইটো ফ্লাস্কৰ পৰা মই পানী খাওঁ এইটো বোলে এতিয়া খোলা আছে এনেকৈ বৰ্তমান ঠিক আছে এইটো মই খুলি থৈ দিছোঁ পানী ভৰাই আছোঁ বোলে ফ্লাস্কটোত পানী ভৰি দেখিছোঁ একদম মুখলৈকে এনেকৈ তলৰ পৰা আহি পানী মুখলৈকে আহি পাইছে তে মই লাষ্টত কি কৰিম অ'কে হৈ গ'ল ডান এতিয়া মই বন্ধ কৰোঁ কামটো ৰখাওঁ পানী ভৰোৱা কামটো হৈ গ'ল তো মই কেপ লগাই দিম ন এনেকৈ কেপটো দিয়া মানে কি তাৰমানে হৈ গ'ল কাম খতম পানী ভৰোৱা হৈ গ'ল তাৰমানে ৰাইট দ্য ৱৰ্ক ইজ অভাৰ সো ক্যাপিটল মানে কি তাৰমানে সামথিং হ্যাজ ৰিচড দ্য ফাইনেল পইণ্ট তাৰমানে কামটো খতম হৈছে উই হ্যাভ ৰিচড দ্য এণ্ড পইণ্ট ক্যাপিটল মানে কামটো খতম কৰা তাৰমানে সো তাৰমানে ইয়াতে কোনটো মিনিং হ'ব টু ফিনিশ ক্লিয়াৰ নট টু কভাৰ এভৰিথিং চাওক মই সেইটোৱে কৈছোঁ এগেইন চাওক অষ্টমী টু কভাৰ এভৰিথিং মানে কি আপুনি লিটাৰেল সেন্সত ভাবিছে কেপ কৰিছোঁ বস্তুটো কভাৰ কৰিছোঁ কেপ এটা লগাই দিছোঁ সেইটো সেন্সত কোৱাই নাই আমি বেলেগ সেন্সত তাৰ দৰে মেটাফৰিকেল লিংকত কৈ আছোঁ কথাটো যে যেনেকৈ ফ্লাস্কত পানী ভৰোৱাৰ পিছত কেপটো লগাই আমি কামটো খতম হ'ল বুলি সিগনেল কৰিলোঁ
ঠিক তেনেকৈ যিকোনো কাম এটা যেতিয়া খতম কৰা হয় তেতিয়া আমি সেইটোৱে বুজাওঁ যে উই হেভ কেপ্ট ইট ঠিক আছে ইটছ কেপ্ট উই হেভ কেপ্ট ইট অল উই হেভ ফিনিশ্ড ইট অফ ঠিক আছে চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হিয়াৰ ইজ টু ফিনিছ বুজি পাইছে চ' ইডিয়ামছ এণ্ড ফ্ৰেজত কেয়াৰফুল লিটাৰেল মিনিঙত যদি কিবা দিয়া আছে লিটাৰেল মিনিঙত নাযাব সেইটো কেনচেল কৰিব সেইকেইটা সদায় ভুল অপশ্যনছ হয় মেটাফৰিকেল মিনিঙত যোনটো কৈ আছে এটা বস্তুৰ এটা আইডিয়াত লৈছে সেই আইডিয়াটো বেলেগ এটা চিটুৱেশ্যনত এপ্লাই কৰি পেলাই কৈছে সেনেকুৱা মিনিঙতহে ইডিয়ামছ এণ্ড ফ্ৰেজেছবোৰ এপ্লাই হয় সদায় ক্লিয়াৰ মেটাফৰিকেল মিনিং সেইকেইটা অপশ্যনছহে কাৰেক্ট অ'কে চ' 15টা কুৱেশ্যন এতিয়ালৈকে কৰাইছোঁ আৰু 15টা কুৱেশ্যন এতিয়া মই কৰাম ঠিক আছে নাও আই উইল ডিছকাছ 15 more questions with you কিন্তু মই এবাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ এই প্ৰথম 15টা কুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ কিমানখিনি এতিয়ালৈকে কাৰেক্ট গৈছে কিমানখিনি ৰং হৈছে চ' আপোনালোকে এবাৰ নিজৰ এটা স্ক'ৰটোৰ হিচাপ এটা ৰাখক ইয়াৰ পিছত আমি এনাডাৰ 15 কুৱেশ্যন যেতিয়া চাবলৈ গৈছোঁ তাতো আপোনালোকে চাব যে নেক্সট 15 কুৱেশ্যনছত আপোনালোকৰ কিমানটা কাৰেক্ট আহিছে চ' ইন টোটেল আমি 30 কুৱেশ্যন চাম বাই দি এণ্ড অফ দ্য ক্লাছ মই সুধিম আপোনালোকক যে আপোনালোকৰ আউট অফ 30 কিমান আহিলে টোটেল ঠিক আছে অ'কে চ' প্ৰথম 15 কুৱেশ্যন যদি অলপমান ইফাল গৈ আছিলে নাও নেক্সট 15 কুৱেশ্যনছত পুৰা ফ'কাছ কৰক লেটছ ট্ৰাই টু ছল্ভ দ্য নেক্সট 15 কুৱেশ্যনছ টু দ্য বেষ্ট অফ আৱাৰ এবিলিটিজ ঠিক আছে চ' নেক্সট 15 কুৱেশ্যন ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ আগতে এবাৰ মই কৈ দিছোঁ যে আমাৰ বৰ্তমান এই গোটেইকেইটা বেটছেছ আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ এপত এভেইলেবল আছে চ' ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ এপত আপোনালোকে যদি এতিয়া বৰ্তমান যায় এই গোটেইকেইটা এক্সামছৰ কৰ্চেছ আপোনালোকে তাতে পাই যাব যদি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে SSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে চ' আপোনালোকৰ কাৰণে SSC ফাউণ্ডেশ্যন বেটছটো আছে MTS আৰু SSC GD পৰীক্ষাৰ কাৰণে চ' ইফ ইউ আৰ ষ্টুডেণ্ট হুজ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ SSC MTS or GD you can go for this batch যদি আপোনালোকে CPO CHSL বা CGL লেভেলৰ এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে SSC তে SSC 2026 এই টাৰ্গেট বেটছটো আছে এইটো আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে আৰু বেংকিঙৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে ফৰ এনি বেংকিং এক্সাম ষ্টুডেণ্টছ নট জাষ্ট SBI বা নট জাষ্ট IBPS এনি বেংকিং এক্সামছ IBPS SBI বাহিৰেও বা উপৰিও RBI RRB নাবাৰ্ড বেংকৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বা LIC আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্সামছৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বেংকিং এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্সামছৰ কাৰণে এটা কমপ্লিট বেটছ আপোনালোকৰ কাৰণে আছে ইয়াতে দিছ ইজ কল্ড দ্য কমপ্লিট বেংকিং প্ৰেপ বেটছ 2026 তাৰ বাহিৰে বৰ্তমান আপোনালোকে যোনটো এক্সামৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে এপেক্স কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ এটা কমপ্লিট চিলেকশ্যন বেটছ এটা এছিষ্টেণ্ট পষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে 20 এপ্ৰিলৰ পৰা ৰিচেণ্টলি আমাৰ যে ষ্টাৰ্ট হৈছে এই বেটছটো মোৰো জাষ্ট এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন ক্লাছে গৈছে এইটো বেটছৰ এতিয়ালৈকে অহাকালিৰ পৰা মই এই বেটছটোত কৰ্চৰ চিলেবাছটো ডিছকাছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম টপিকছবোৰ এটা কৈ চ' চিকুৱেঞ্চুৱেলি গোটেইখিনি বস্তু মই ডিছকাছ কৰিম চ' ইফ ইউ ৱান্ট টু টেক এ কোৰ্চ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ্য এক্সাম এই কোৰ্চটো আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে ফুল ইন ডেপথ ক্লাছেছ 24/7 ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছৰ সৈতে আপোনালোকে ইয়াতে কোৰ্চৰ মেটেৰিয়েল ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PDFs গোটেইখিনি ইয়াতে পাব মক টেষ্ট চিৰিজ পাই যাব কোৰ্চৰ লগত এইখিনি আপোনালোকে এই কোৰ্চটোত এভেইলেবল আছে চাব পাৰে এইটো গৈ পেলাই এপত আৰু বাকী ADRE পৰীক্ষা আৰু আছাম পুলিচ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কমপ্লিট বেটছেছ আপোনালোকৰ কাৰণে আছে চ' ইফ ইউ আৰ somebody who's preparing for ADRE or Assam Police exams you can go for those batches as well so all of these batches ADRE 24/7 এপত বৰ্তমান আছে এপৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে ঠিক আছে আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যে এপত গৈ আপোনালোকে কমপ্লিট তাৰমানে ডিটেইলছখিনি চাব পাৰে বেটছটোৰ যোনটো বেটছ আপুনি জইন কৰিব বিচাৰিছে তাৰপিছত নিজে ডিচাইড কৰিব পাৰিছে বেটছটো জইন কৰিব খোজে নে নাই এণ্ড ইফ ইউ থিংক অফ জইনিং আ বেটছ ইউ কেন ইউজ দ্য কোড Y577 এইটো মোৰ নিজৰ ফেকাল্টি কোড হয় এইটো কোড এপ্লাই কৰিলে আপোনালোক ADRE 24/7 এপে লোৱেষ্ট পচিবল প্ৰাইচটো আপোনালোকক দি দিব আৰু লগতে কিবা যদি এডিশ্যনেল অফাৰ থাকে সেইটো আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব চ' এই কোডটো লিখি ৰাখিব পাৰে যদি আপুনি ভাবিছে কোৰ্চ জইন কৰিম এইটো কোডে আপোনালোকক একদম মিনিমাম প্ৰাইচত জইন কৰিবলৈ হেল্প কৰিব লগতে এডিশ্যনেল অফাৰ্ছ থাকিলে সেইটো এভেইল কৰাত সহায় কৰিব চ' a person who can speak multiple languages fluently কি বুলি কোৱা হয় তেওঁক কি বুলি কওঁ চাওক মাল্টিপল লেংগুৱেজেছ যোনে ক'ব পাৰে হা ইয়াতে এনেকৈ কৈছে যে তেওঁ লেংগুৱেজটো ক'ব পাৰে 5টামান লেংগুৱেজ 6টামান লেংগুৱেজ তেওঁ বোলে ক'ব পাৰে কিন্তু মই এইটো কোৱা নাই যে তেওঁ লেংগুৱেজটো একদম ষ্টাডি কৰি পেলাই একদম লিখা বা লেংগুৱেজটো একদম লিটাৰেচাৰ ষ্টাডি কৰিছে তেওঁ জাষ্ট ক'ব জানে বেলেগ ভাষাত কথাবোৰ চ' তেওঁক পলিগ্লট বুলি কোৱা হয় চি আ লিংগুইষ্ট ইজ somebody who studies languages যোনে লেংগুৱেজৰ ষ্টাডি কৰে ন তেওঁক লিংগুইষ্ট বুলি কোৱা হয় যোনটো আমি অলপ আগতে ৱৰ্ডটো পাইছোঁ লিংগুইষ্ট কিন্তু যোনে মাল্টিপল লেংগুৱেজেছ ক'ব জানে হ'ব পাৰে তেওঁ ষ্টাডি কৰা নাই কিন্তু তেওঁক শুনি ক'ব শিকি গৈছে তেওঁক পলিগ্লট বুলি কোৱা হয় চ' দেট পাৰ্চন ইজ কল্ড পলিগ্লট মাল্টাইলিংগুৱেল আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নকওঁ মাল্টাইলিংগুৱেল আমি ৰিটেন প্ৰিণ্ট কপিজৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ মই ক'ব পাৰোঁ মাল্টাইলিংগুৱেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন গাইড তাৰমানে এখন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন গাইড দিছে আপোনাক দেখে ন আপোনালোকে কেতিয়াবা হাৰ্ডৱেৰ পাতি ইলেক্ট্ৰনিক্স পাতি কেতিয়াবা কিনিলে ইংলিছতো লিখা আছে মেবি ডাচ লেংগুৱেজতো লিখা আছে মেবি চাইনিজ লেংগুৱেজতো লিখা আছে ৰাইট মেণ্ডাৰিনত লিখা আছে চাগে দ'জ আৰ কল্ড মাল্টাইলিংগুৱেল যে ইনফৰমেশ্যনখিনি মাল্টাইলিংগুৱেল ফৰ্মেটত দিছে কিন্তু মানুহ এজনে মাল্টিপল লেংগুৱেজেছ ক'ব পাৰিলে মাল্টাইলিংগুৱেল মানুহ বুলি নকয় তেখেতক ঠিক আছে তেতিয়া পলিগ্লট বুলি কোৱা হয় অ'কে বাইলিংগুৱেল মানে কি বাই টু ৱৰ্ডটো আহে মিনিং টু বাইলিংগুৱেল মানে দুটা লেংগুৱেজত যদি কিবা এটা বস্তু আছে বাইলিংগুৱেল ঠিক আছে নেক্সট বাইলিংগুৱেল কুৱেশ্যন পেপাৰ তাৰমানে কুৱেশ্যন পেপাৰখন প্ৰশ্ন কাকতখনত দুটা ভাষাত প্ৰশ্নবোৰ দিয়া আছে ঠিক আছে দ্য ফিয়াৰ অফ বিং এলোন অকলে থকা ভয়টো চ' চাওক এলোন মানে কি বাই ওৱান চেল্ফ অকলে থকা মানে কি বাই ওৱান চেল্ফ নিজৰ ভাগত নিজে যদি আপুনি আছে এইটো ইউ আৰ এলোন চ'
চাওক নিজে সেলফ এই ওয়ার্ডটো বুঝক এতিয়া সেলফ সেলফ মানে কি নিজাববীয়াকৈ নিজে নিজে যদি এজন মানুহ চলে বা নিজে নিজে এটা বস্তু যদি চলে যেনেকৈ আপুনি ধৰি লওক ৱাশ্বিং মেচিন কিছুমান ৱাশ্বিং মেচিনত মানুহজনে নিজে গৈ পেলাই পানী ঢালিব লাগিব কামবোৰ বেলেগ বেলেগকৈ ছেট আপ কৰি দিব লাগিব আৰু কিছুমান অট'মেটিক থাকে ৱাশ্বিং মেচিনটো এবাৰ কাপোৰখিনি দিলে আপুনি ছেট কৰি দিলে সি তাৰ হিচাপত সি গোটেই কাপোৰখিনি ধুই মেলি আপোনাক শেষ কৰি দিব কামটো চ' দ'জ আৰ কল্ড অট'মেটিক তাৰমানে এই অট' ৱৰ্ডটো যে আহে এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ড চেল্ফ দেট মিনছ দ্য মেচিন কেন ডু দ্য ৱৰ্ক বাই ইট চেল্ফ চ' বাই ইট চেল্ফ হ'লে বাই ওৱান চেল্ফ হ'লে অট' ৱৰ্ডটো আহে এতিয়া এই বাই ওৱান চেল্ফ হোৱা বস্তুটো এই এলোন বাই ইট চেল্ফ কামটো কৰা বস্তুটো যোনে ভয় কৰে তেওঁৰ কি আছে এই অট' বস্তুটোৰ কাৰণে তেওঁৰ ফবিয়া আছে এই অট'মেটিকলি হোৱা বস্তুটোৰ বাই ওৱান চেল্ফ সেইটো বস্তুৰ ফবিয়া আছে ভয় আছে সেনেকে বুজক কথাটো চ' যদি আপুনি বুজিব যে ইট ইজ কল্ড অট'ফবিয়া অট' ৱৰ্ডটো আহিছে চেল্ফৰ পৰা বাই ওৱান চেল্ফ ফবিয়াটো আহিছে দেট মিনছ ইৰেশ্যনেল ফিয়াৰ বা অযুক্তিকৰ ভয় তাৰমানে বাই ওৱান চেল্ফৰ অযুক্তিকৰ ভয় অট'ফবিয়া দেটছ দ্য ৱৰ্ড ক্লিয়াৰ চ' your answer here is option C ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ডান এক্ৰফবিয়া ইজ দ্য ফিয়াৰ অফ হাইটছ আপুনি যদি ওখ জেগাক ভয় কৰে বা ওখ জেগাত থিয় দিলে তলে চালে আপোনাৰ খুব ভয় লাগে নোৱাৰে আপুনি থিয় থাকিব তেনেকুৱা জেগাত ইউ হেভ এক্ৰফবিয়া আগোৰাফবিয়াটো কি হয় যেতিয়া আপুনি অচিনাকি মানুহক ভয় কৰে কথা নাই বতনা অচিনাকি মানুহে আপোনাক একো বেয়া কৰিব খোজে নাই আপুনি জাষ্ট অচিনাকি মানুহৰ মাজত থিয় দিলে আপোনাৰ ভয় লাগি যায় এগোৰাফবিয়া বুলি কয় সেইটো ঠিক আছে ক্লষ্ট্ৰফবিয়াটো মই ক'লো ক্লোজড বা টাইট স্পেচেছ নেৰো স্পেচেছৰ ভয় সেইটোক ক্লষ্ট্ৰফবিয়া বুলি কোৱা হয় চ' আই হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য মিনিং অফ অল অফ দিজ ৱৰ্ডছ গোটেইকেইটা ফবিয়াৰ নামটো আপুনি জনাটো দৰকাৰ ঠিক আছে আই হোপ গোটেইকেইটা শিকি লৈছে ইয়াতে মনত ৰাখিব এইখিনি ঠিক আছে কোনকেইটা বস্তুৰ ভয় মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ এইকেইটা ফবিয়াছকেইটা হিয়াৰ দ্য আনচাৰ ইজ চি নেক্সট ওৱান আ পাৰ্চন হু ইজ ফণ্ড অফ ফাইটিং অৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি এনেকুৱা এজন মানুহ যোনে কণ্ট্ৰভাৰ্চি হ'লে ভাল পায় কাজিয়া পেচাল কৰি ভাল পায় কাজিয়া পেচাল মানে মাৰপিট নহয় বাট তৰ্কাতৰ্কি ইয়াতে ফণ্ড অফ ফাইটিং বুলি যে কৈছে তাৰমানে ফিজিকেল অল্টাৰকেশ্যনৰ কথা কোৱা নাই কণ্ট্ৰভাৰ্চিৰ কথা কৈছে তাৰমানে কিবা এটা দুজন মানুহৰ মাজত কিবা এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ক্ৰিয়েট হৈ গ'লে তেওঁ ভালেই পাব যে অ'কে কাজিয়াখন লাগিছে এতিয়া বহি পেলাই পপকৰ্ণ লৈ পেলাই পপকৰ্ণ খাই চাম কি চলে ঠিক আছে থাকে ন কিছুমান তেনেকুৱা মানুহ কি বুলি কয় বা খুব ডিবেট কৰি ভাল পায় ডিবেট যে আপুনি কিবা এটা কৈছে তেওঁ সেইটো উল্টাটো কৰি পেলাই আপুনি কোৱা কথাটো আপোনাৰ লগত জেকাই লৈ পেলাই আপোনাৰ লগত এতিয়া এটা ডিবেট এটা কৰিব তৰ্ক এটা কৰিব তেওঁ কি বুলি কয় Yes, बताओ इसका आंसर क्या होगा प्यूजिलिस्ट एंटागनिस्ट बेलिजरेंट और पोलेमिसिस्ट व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेलिजेंट নহয় बेलिजरेंट बेलिजेंट নহয় দে बेलिजरेंट শব্দটো আপুনি ভুল লিখিছে आंसर দিওতে बताओ क्या होना चाहिए प्यूजिलिस्ट মানে কি স্টুডেন্টস হু ইজ এ প্यूजिलिस्ट মন ৰাখিব প্यूजिलिस्ट মানে হৈছে আ বক্সাৰ ঠিক আছে বক্সিং যোনে কৰে তেওঁক প্यूजिलिस्ट বুলি কোৱা হয় Pugilist is another word for a boxer যোনে বক্সিং কৰে এন্টাগনিষ্ট মানে কি এন্টাগনিষ্ট মানে আমি যে ভিলেন বুলি কওঁ তেখেতক ভিলেনবোৰক আচলতে এন্টাগনিষ্ট বুলি কয় কাহিনী এটা যোনজন নায়ক তেওঁক প্ৰটাগনিষ্ট বুলি কয় আৰু যোনজন খলনায়ক তেওঁক এন্টাগনিষ্ট বুলি কয় চ' ভিলেন বা এন্টাগনিষ্ট অ'কে বেলিজাৰেণ্ট মানে কি বেলিজাৰেণ্ট মানে খুব হষ্টাইল মানুহক মাৰু পিটুকে থাকে তেনেকুৱা মানুহক হষ্টাইল মানুহ বুলি কওঁ তেনেকুৱা মানুহক বেলিজাৰেণ্ট বুলি কওঁ আনফ্ৰেণ্ডলি মানুহ তাৰমানে ঠিক আছে মানুহৰ লগত কাজিয়া পেচাল কৰি মাৰপিট কৰি সেনেকে চলি ফুৰে বেলিজাৰেণ্ট বুলি কয় পোলেমিচিষ্ট মানে কি যোনে তৰ্ক কৰি ভাল পায় মাৰপিট নহয় কিন্তু তৰ্ক কৰি ভাল পায় আৰু ইয়াতে সেইটোৱেতো সুধিছে হুজ ফণ্ড অফ ফাইটিং অৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি মই যোনটো ক'লো তৰ্ক কৰা চ' ইয়াতে আনচাৰটো হ'ব পোলেমিচিষ্ট ঠিক আছে ডি ইজ ইয়ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ শিকি থওক ৱৰ্ডছ কেইটা ঠিক আছে বেলিজাৰেণ্ট মানে হৈছে হষ্টাইল মাৰপিট কাজিয়া ইয়াতে মাৰপিট কাজিয়াৰ কথা মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিৰ কথা কৈছে ডিবেট তৰ্ক চ' পোলেমিচিষ্ট ইজ ইয়ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ ক্লিয়াৰ নেক্সট ওৱান য়েছ বেলিজাৰেণ্ট বেলিকোজ ভেৰি গুড দ'জ ৱৰ্ডছ আৰ ৱাৰ লাইক ঠিক আছে ৱাৰ লাইক বা যুদ্ধ কাজিয়া পেচাল সেইটোৰ পিনে যায় ঠিক আছে বেলিকোজ বেলিজাৰেণ্ট এই ৱৰ্ডছবোৰ ফিয়াৰ অফ টেকনলজি ভেৰি ইজি ফিয়াৰ বুলি কৈছে তাৰমানে ফবিয়া ৱৰ্ডটো আহিব আৰু টেকনলজি ফবিয়া চ' টেকনলজিয়া right so technologia I love that meme so technology বুলি ক'লে fear of technology is technophobia that's the correct word ঠিক আছে clear next one fear of heights অলপ আগতে পঢ়াইছিলো এইটো মই আপোনালোকক অলপ আগতে মই এইটো পঢ়াইছিলো so you should know the answer for this one Yes, बताओ. Yes, Rosna.
Divyansh. A. Acrophobia. Very good. Correct. তাৰমানে attention দিছে ক্লাছত acrophobia অলপ আগতে পঢ়ি উঠিছো ন claustrophobia acrophobia বিলাক সব পঢ়িলো agoraphobia পঢ়ালো আচ্ছা vertigo টো কি হয় what is vertigo vertigo টো কিছুমান মানুহৰ এটা সিচুৱেচন থাকে হা মানে বুজাই দিছো মই বস্তুটো আমাৰ কাণত we have a fluid আৰু তাতে কিছুমান nerve endings কিছুমান এনেকে float কৰি থাকে fluid টোত সো হেতুৱে আপোনাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম টো মেইনটেইন কৰে ইকুইলিব্ৰিয়াম মানে কি আপুনি স্টেবল হৈ আছে না আপুনি সিধা খুজ কাৰিব পাৰিছে না আপুনি বস্তুবোৰ দেখোতে সিধা দেখা পাই আছে না ব্যালেন্সটো আপুনি বডিটো মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে না দ্যাট ইজ ইওর ইকুইলিব্ৰিয়াম হে বস্তুটো আপোনাৰ কাণত ফ্লুইড এটা থাকে তাতে আপোনাৰ নাৰ্ভ এন্ডিংছ বিলাকে সিগন্যাল পায় হে সিগন্যালছ খিনি দিয়ে আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৱে গম পায় যে ওকে মই এতিয়া এনেকে থিব লাগিব তেতিয়া মই সিধা হৈ থাকিম মই এনেকে গৈ থাকিব লাগিব তেতিয়া মই সিধা গৈ থাকিম আপোনাৰ ব্ৰেইনটো হেতু অটোমেটিক ক্যালকুলেশন এটা কৰি থাকে কিছুমান মানুহৰ কেতিয়াবা হে সিগন্যালটোত nerve issues ho pare ba beleg situation karone ho pare he signal to interruption hoi pele brain to buzi na pai je what is straight right now that teloko eneka feel kore jen homukho thoka bostubur jeneke lori ase teloko body to ta balance rakhibo nori pori jay ketiba dangerous situation hoi jaw pare teneke so vertigo buli koy hoy ei situation ta mane vertigo is this effect of spiraling bostubur jeta eneke jen round ঘুৰি আছে jen jeta feel hoy this is called vertigo ঠিক আছে ব্যালেন্সটো হেৰুৱালে মানুহ এনেকে হয় ন বস্তুবোৰ যেন লৰিব ধৰিছে তেওঁ এনেকে লৰি গৈ পৰি যায় তাৰ পিছত হেতুক ভাৰ্টিগো হোৱা বুলি কয় ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ ভাৰ্টিগো দিস এফেক্ট অফ স্পাইৰালিং সিনেমাই কিবা ক্যামেৰা মুভমেন্ট কৰে এনেকে হেতুক ভাৰ্টিগো এফেক্ট দিয়া বুলি কয় ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান ডিভিয়েন্ট শব্দটোৰ এন্টোনিম বিচাৰিছে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ ডিভিয়েন্ট মানে কি this comes from the word deviation you guys must have probably studied in maths as well standard deviation right কি হয় deviation তাৰ মানে আপোনাক যদি মই কৈছো এইটো পাথত আপুনি যাব লাগে পয়েন্ট A টু পয়েন্ট B যাব লাগে এনেকে যাব ইফাল না যাব তে আপুনি ঠিক আছে স্টার্ট দিলে A পৰা B লৈকে যোৱা কিন্তু আপুনি কি কৰিলে আধা বাদতে আপুনি মই যোন পিনে যাব কৈছিলো সেই পিনে নগৈ আপুনি ডিভিয়েট কৰিলে আপুনি বেলেগ পিনে গল this part is your deviation এখিনি লাগে আপুনি ঠিকই আহিছিলে তাৰ পিছত আপুনি ডিভিয়েট কৰিলে সো ডিভিয়েশন ওয়ার্ডটো পৰিছে ডিভিয়েন্ট তাৰ মানে কি ডিভিয়েশন মানে যেতিয়া আপুনি নরমাল যোনটো আপোনাক মই ৰাস্তা দি থৈছো হেতুৰ পৰা যেতিয়া আতৰি যায় ডিভিয়েশন হোৱা বুলি কয় ইউ হ্যাভ ডিভিয়েটেড ফ্রম ইওর পাথ সো ডিভিয়েন্ট মানে কি যোনে নরমাল পদ্ধতি বা নরমাল স্ট্রাকচার বা নরমাল মানে মতিগতি বিলাকৰ পৰা আতৰি গৈ কিবা এটা এবনর্মাল পিনে গুছি যায় দ্যাট উড বি ডিভিয়েন্ট কিন্তু আমাক কৈছে এন্টোনিম সো ডিভিয়েন্ট হৈছে যোনে নরমাল পাথটো এৰি গুছি যায় আৰু যোনে নরমাল পাথটোৱে থাকে তেওঁক নরমাল বুলি কম so antonym will be normal deviant is someone or something that deviates from normal ঠিক আছে so normal is the correct answer so be বুজি পাইছা I hope কাৰণ correct answer to মই দেখি আছো সবৰে পৰা Arnab correct Divyansh correct Ashtami Ankuran correct chalo next lagi আহিছো synonym for the word dastardly বুলি কলে কি বুজাও dastardly বুলি যে কোৱা হয় ন তাৰমানে আমি এটো বুজাইছো যে কিবা এটা মানুহৰ প্ৰতি আপুনি বা মানুহৰ কিবা এটা ক্ষয় ক্ষতি হোৱা বা মানুহৰ কিবা এটা আঘাত প্ৰাপ্ত হোৱাৰ দৰে আপুনি কাম কৰিছে dastardly act a dastardly terrorist attack হেনেকে লিখে কেতিয়াবা আগতে যেটা terrorist attacks হৈ থাকিছিল তেনেকেও লিখিছিল dastardly terrorist attack so what does it mean তাৰমানে something that is causing destruction devastation damage so devastating would be the correct word here ঠিক আছে devastating clear ঠিক আছে dastardly যোনটো বস্তুৱে মানে লাইফ বা প্ৰপাৰ্টি ড্যামেজ কৰে নেক্সট গ্ৰুপ অফ প্যাৰটস হাতছৰে এটা জাকক কি বুলি কোৱা হ'ব again animal groups bird groups or collective nouns or questions এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় a group of parrots কি বুলি কোৱা হয় so if you know you know if you don't you don't ঠিক আছে so school to use কৰো মাছৰ ক্ষেত্ৰত school of fish বুলি কোৱা হয় parliament to use কৰো হেসা চৰাইৰ কাৰণে owls parliament of owls বুলি কয় caravan is used for camels a caravan of camels এনেকে কোৱা হয় a train of camels বুলিও কয় caravan ও ক'ব পাৰি train ও ক'ব পাৰি both words are applicable for camels ঠিক আছে now answer to থাকিল কি তেনে হল থাকিল এইটোৱে word pandemonium and this is the word we use for parrots pandemonium of parrots বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে the correct answer is option B a pandemonium of parrots and বাকি কেটাও হিকি থৈ দিব কোনটো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে কোনটো word কিহৰ কাৰণে ইউজ হয় okay next one what is the question aerate antonym লাগে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লাগে for the word aerate আচ্ছা aerate word to আহিছে from the word air ঠিক আছে এই শব্দটোৰ পৰা আহিছে তাৰ মানে aerate so air কিবা হ যদি আপুনি সাপ্লাই কৰিছে ন
তেতিয়া আপুনি aerate কৰিছে সেই বস্তুটো ঠিক আছে say for example aerate the bag এটা তাৰ মানে বতাহ ভৰাবলৈ কৈছো মই আপোনাক ঠিক আছে aerate the inflatable couch আজিকালি কিছুমান কাউচ ওলাইছে বহাজ কিছুমান চকী ওলাইছে যোনটো এনে হলে আপুনি ফোল্ড কৰি জাপি থৈ দিব পাৰে কাপোৰ নিচিনা আৰু তাৰপিছত যেতিয়া লাগে আপুনি উলাই লৈ তাতে এয়াৰ পাম্প ইন কৰি দিয়ক উইথ এন এয়াৰ পাম্প হি ফুলি উঠিব ইনফ্লেট হৈ যাব আৰু তাৰপিছত ইউ কেন সিট অন ইট সো মই যদি কওঁ aerate the inflatable cushion তাৰমানে কি কৈছো তাৰমানে put in air into the cushion তাৰমানে এয়াৰ সাপ্লাই কৰক তো এন্টোনিমটো কি হ'ব এয়াৰ সাপ্লাই নকৰি এয়াৰ যদি কাঢ়ি লয় বতাহ যদি কাঢ়ি লয় আপুনি সো ইউ আৰ suffocating something you are taking out air মানে you are suffocating it so suffocate is the correct answer okay deflate word to থাকিলে ইউজ কৰিব পাৰিলে হেতেন যদি বেলেগ অপচন আহিল deflate word to যদি থাকিলে inflate কৰা মানে এয়াৰ হুমাই দিয়া deflate কৰা মানে এয়াৰ উলিয়াই দিয়া হেতু সেন্সটো ইউজ হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতে আমাক deflate word to দিয়া নাই suffocate দিছে suffocate would be the correct answer placate কৰা মানে কি placate কৰা মানে শান্ত কৰোৱা কাৰবাক কাৰবাক খং উঠিছে you are trying to placate the person that means you are trying to pacify the person মানুহজনক শান্ত কৰাব চেষ্টা কৰিছে ঠিক আছে মানুহজনে কান্দি আছে you are trying to placate their sorrow তাৰ মানে মানুহজনৰ দুখটো অতৰাব চেষ্টা কৰিছে আপুনি অলপমান মানুহজনক ষ্টেবল কৰাব চেষ্টা কৰিছে ইমোশনালি ঠিক আছে that is to placate all right next one synonym for the word fitful আচ্ছা এইটো word দিয়া হৈছে আমাক কৈছে synonym এই সমাৰ্থক শব্দ क्या होगा आंसर fitful erratic angry tired pronounced so what will be the correct answer yes to calm down to soothe correct Hina very good Hina how are you doing and rest of you what is the correct answer here and yes parliament is used for alls correct fitful mane ki in fits and starts this is something we use in English in fits and starts ta mane jetia kiba eta bostu eta constant বা consistent float হৈ থকা নাই তেতিয়া আমি কওঁ যে it's happening in fits and starts মানে irregular movement হৈ আছে বা irregular intervals হৈ আছে বস্তুটো ঠিক আছে say for example গাড়ী এখন বুলে consistently 40 miles per hour চলি গৈ আছে ই মাজে মাজে ৰখি যোৱা নাই নিজে গৈ আছে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে we are moving at a constant speed at a consistent speed right we are moving in a flow এটাত গৈ আছো কিন্তু এনেকুৱা বলে হৈছে যে গাড়ীখন এই স্টার্ট হয় অলপ দূৰ স্পিড লয় তাৰপিছত গাড়ীখন স্টার্টটো বন্ধ হৈ যায় অলপ দেৰি পিছত 5 মিনিট মান ট্ৰাই কৰাৰ পিছত গাড়ীখন আকৌ স্টার্ট হয় তাৰপিছত কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছত আকৌ বন্ধ হৈ যায় গাড়ীখন সো দেন দ্য কাৰ ইজ মুভিং ইন ফিটস এণ্ড স্টাৰ্টস তাৰমানে কনসিস্টেন্ট এটা ফ্লোট গৈ থকা নাই এইটো কোৱা হয় ফিটফুল ৱেট কামটো হোৱা ঠিক আছে দ্য কাৰ ৱাজ মুভিং ইন আ ফিটফুল মেনাৰ তাৰমানে এই স্টাৰ্ট হয় এই বন্ধ হয় আৰু এইটোকে আমি ইৰেগুলাৰ বুলিও কওঁ এইটোকে আমি inconsistent বুলিও কওঁ এটুকে আমি erratic বুলিও কওঁ erratic তাৰ মানে যোনটো বস্তু একো ফিক্সড প্যাটাৰ্ন নাই এই ৰখে এই চলে এই স্টার্ট হয় এই বন্ধ হয় erratic বা fitful okay that is the correct answer okay clear next one antonym for the word rancor 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 এইবিলাক words আপোনালোকৰ vocabulary add হ'ব লাগে দে so বিপৰীত অৰ্থ শব্দ হৈছে for the word rancor বুলি ক'লে কি বুজো আৰু তাৰ অপোজিট ওয়ার্ড টু কি হ'ব তেনে হলে ট্রাই করো সবৰে পৰা এটো কারেক্ট আনসার বলে খুব ভাল পাম পটাপট ট্রাই নট টু টেক আপ টু মাচ টাইম কাৰণ যদি জানে লগালগ আনসার আহিব যদি নাজানে তেনে ভাবি থাকি লাভ নাই কাৰণ আপুনি ভাবি নজনা বস্তু এটা ব্ৰেইনৰ পৰা আনসারটো উলিয়াই দিব নোৱাৰে ন কি হ'ব সক ৰেংকাৰ মানে কি যেতিয়া দুজন মানুহৰ মাজত বহু দিন ধৰি পেলাই এটা ইজনৰে আনজনৰ প্ৰতি এটা হেট্ৰেড এটা বা এটা বেয়া ভাব এটা ইল ফিলিং এটা আছে তেতিয়া ৰেংকাৰ বুলি কয় তাৰ মানে দুইজন মানুহৰ মাজত এটা বুজি নাই তাৰ মানে উল্টা বেয়া পোৱা পুইহে আছে হেতু ৰেংকাৰ বুলি কয় ঠিক আছে ৰেংকাৰ মানে যেতিয়া দুটা পাৰ্টিৰ মাজত বেয়া পোৱা পুই থাকে হেনেকে বুজক সিম্পল কে তো অপোজিটটো কি হ'ব যে দুটা পাৰ্টিৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি আছে এগ্ৰিমেন্ট আছে হাৰমনি আছে বা একৰ্ড আছে বুলি ক'ব পাৰো সো একৰ্ড ইজ দ্য কাৰেক্ট ওয়ার্ড হিয়াৰ যে this is the opposite word of rancor means disagreement accord means agreement or harmony clear so correct answer yes Nikhil argument would be a synonym for this one rancor or synonym argument word to use koribo paro ঠিক আছে ill feeling that would be a synonym ঠিক আছে rancor all right hostility that would also be a synonym next one choose the correct synonym for the word hub or Guwahati এখন mall আছে no hub বুলি one of the
older malls in the city. So hub মানে কি? Hub মানে হৈছে center of activity. য'ত সব মানুহ আহি লগ হয়, that is the hub. ঠিক আছে? Bangalore is the IT hub of India. IT hub মানে কি? তাৰমানে যিমান IT sector, যিমান major companies পাতি আছে, সবে তাতে গৈ গোট খাইছে. Bangalore is the IT hub. That is the center of information technology তাৰমানে. So, hubৰ meaningটো কি? The center of something. ঠিক আছে? That is the correct answer. বুজি পালে? Simple. Next. মন থাকিব ন এইবোৰ? এইবিলাক লাইফৰ কাৰণে মন ৰাখি থৈ, এইটো আকৌ এক্সাম বুলি পঢ়ি থৈ লাভ নাই এইবিলাক বস্তু। এইবোৰ একদম লাইফৰ কাৰণে মন থাকি যাব লাগে, কাৰণ মই বুজাইও আছো বস্তুবোৰ এনেকৈ যে আপুনি একদম কনচেপচুৱেলি বুজি পাই যাওক বস্তুটো। ঠিক আছে? লিংক কৰিব পাৰে যাতে বস্তুবোৰ, আইডিয়াছবোৰ চিম্পল বস্তু হিচাপে নিজে অলৰেডি জনা বস্তুবিলাকৰ লগতে যাতে আইডিয়াছবোৰ লিংক কৰিব পাৰে। মই সেনেকৈ বুজাই গৈছোঁ। এক্সপ্লেনেশ্যনটো যদি মন কৰিছে, মই সদায় সেনেকৈ ৰাখোঁ মোৰ ক্লাছেছত, যে আপুনি অলৰেডি জনা বস্তু এটাৰ লগতে ৰিলেট কৰি দিওঁ। আপুনি এতিয়া নতুনকৈ শিকা বস্তু এটা, তেতিয়া আপুনি নজনা বস্তুটো বা নতুন বস্তুটো ইজিলি মনত ৰাখি ল'ব পাৰি, কাৰণ আপুনি অলৰেডি জনা বস্তু এটাৰ হিচাপত লিংক কৰি ল'লে বস্তুটো, ৰাইট? চ' তেনেকৈ পঢ়িব ট্ৰাই কৰক, তেনেকৈ শিকিব ট্ৰাই কৰক বস্তুবোৰ মোৰ পৰা। আপুনি দেখিব আপুনি খুব পটাপট এডভান্স কৰি গৈ আছে, আৰু বস্তুবোৰ এনেকুৱা নহয় যে পটাপট শিকিছোঁ কাৰণে কেইদিনমান মন থাকি পাহৰি যাওঁ। আপুনি পটাপটো শিকি আছে, লগতে বহুত দিনলৈকে আপুনি গোটেই লাইফটোলৈকে মনত ৰখাকৈ শিকি যাব পাৰিব বস্তুবোৰ। আপোনাৰ অভাৰঅল ইংলিছ ডেভেলপ হৈ যায়, ৰাইট? দিব্যাংশ, চাৰিআলিত আড্ডা মৰাৰ দৰে চেণ্টাৰৰ দৰে। য়েছ, দেট ইজ ইয়ৰ হাব। তেনেহ'লে আপুনি যদি ক'ৰবাত আড্ডা এটা বহায় আপোনালোকৰ, দেট ইজ ইয়ৰ হাব। এভইডিং ডিফিকাল্ট ডিচিজনছ, নাই। চি, কাটিং কৰ্নাৰ্ছ মানে কি জানে? কাটিং কৰ্নাৰ্ছ মানে এইটো আমি কওঁ কামৰ ক্ষেত্ৰত, যে ইউ আৰ কাটিং কৰ্নাৰ্ছ এট ইয়ৰ ৱৰ্ক। ঠিক আছে? তাৰমানে মই আপোনাক কৈছোঁ, আপুনি এনেকৈ ভালকৈ এটা বক্স এটা বনাব। এই আপোনাৰ কালাকানবোৰ থাকে ন, বজাৰ মাৰ্কেটত দেখিছে ন, মিঠাইৰ দোকানবিলাকত কালাকান থাকে। কালাকানবোৰ আচলতে এইটো শ্বেপত হ'ব লাগে, স্কুৱেৰ টাইপ। আপুনি যদি এতিয়া যোনে বনাইছে, তেওঁ যদি এতিয়া বনোৱা মানুহজনে অলপমান কামটো পাল মাৰে, হ'ব আৰু মোটামুটি এনেকুৱা কিবা এটা হ'লে হ'ব আৰু। ভালকৈ বনা নাই, তাৰমানে শ্বেপটো চব ভাল হোৱা নাই ন, কৰ্নাৰ্ছবিলাক পুৰা ভালকৈ বনা নাই। কৰ্নাৰবিলাক এনেকৈ ক'ৰবাত ইয়াতে ভাজ তো ইউ আৰ কাটিং কৰ্নাৰ্ছ। তাৰমানে আপোনাৰ কামটো আপুনি ভালকৈ কৰা নাই, দৌৰা দৌৰিকৈ হুৰমুৰকৈ সোনকালে হ'ব লাগে আৰু কামটো, কোৱালিটি কোনে চাই থাকে বাদ দে, তেতিয়া ইউ আৰ কাটিং কৰ্নাৰ্ছ। তাৰমানে আপুনি কামটো ভালকৈ নকৰি আপুনি শ্বৰ্টকাট মাৰি মাৰি কামটো কৰি আছে, পাল মাৰি আছে। এই পাল মাৰি থকাটোকে কোৱা হয় টু কাট কৰ্নাৰ্ছ। বুজি পাইছে? তাৰমানে ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব? তাৰমানে কাটিং কৰ্নাৰ্ছৰ মিনিংটো হৈছে টেকিং শ্বৰ্টকাটছ। ঠিক আছে? ইউ আৰ টেকিং শ্বৰ্টকাটছ ইন ইয়ৰ ৱৰ্ক, এট ইয়ৰ ৱৰ্ক। চ' দেটছ দ্য মিনিং অফ কাটিং কৰ্নাৰ্ছ। অল ৰাইট? The company used to deliver quality goods when they started out, but now they are cutting corners. মানে আৰম্ভণিতে কোনোবা এটা কোম্পানী হয় ন, বহুত কোম্পানী বহুত ব্ৰেণ্ডছৰ এনেকুৱা হয়, আৰম্ভণিতে যেতিয়া মাৰ্কেটত আহে খুব ভাল মানে অফাৰ্ছ দিব, প্ৰডাক্ট খুব ভাল, খুব ধুনীয়া বনাই আছে, এভৰি ইয়াৰ কোৱালিটি প্ৰডাক্টছ আহিছে মাৰ্কেটত। লাহে লাহে এই মানুহেতো আমাৰ নামটো জনা হৈছে, এতিয়া লাহে লাহে অলপ কষ্ট কাটিং কৰোঁ, অলপ কোৱালিটি কমাই দিওঁ, ৰাইট? মইতো নিজে ফিল কৰোঁ, আই ডোণ্ট ৱান্ট টু পাছ এ কমেণ্ট অন দিছ, বাট আই এম ছেইং মাই অপিনিয়ন, মাই পাৰচেপশ্যন অফ দিছ। মোৰ লাগে এইটো বস্তু মাৰুতি চুজুকিয়ে খুব কৰিছে। আগতে খুব ভাল কোৱালিটিৰ সিহঁতে হেভি চেচি থকা, ইঞ্জিনৰ কোৱালিটি ভাল, তেনেকুৱা গাড়ী বনাইছিলে। কিন্তু অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ যেতিয়া গম পাইছে যে মানুহেতো মাৰুতি চুজুকি গাড়ী কিনিবই, লাহে লাহে কষ্ট কাটিং কৰি গৈ আছে। 4 চিলিণ্ডাৰৰ জেগাত 3 চিলিণ্ডাৰ গাড়ী, গাড়ীৰ ৱেইট নাই আজিকালি। মাৰুতি চুজুকিৰ গাড়ীত উঠিবলৈ এইটো কাৰণে ভয় লাগে যে হাইৱেত যদি কোনোবাই খুন্দাই ন, গাড়ী মানে একদম চেপেটা হৈ মানে একদম পেষ্ট বনি যাব, বডিত একো ষ্ট্ৰেংথে নাই। মই হাতেদি এনেকৈ আঙুলি দি বডিটো দবাই দি পেলাই ডেন বহাই দিব পাৰোঁ, মানে সেনেকুৱা ফ্লিমজি মেটেৰিয়েল দিয়ে। চ' they are cutting corners probably. ঠিক আছে? The whole 9 yards. The whole 9 yards. What's the meaning of this one? What's the meaning of this one? The whole 9 yards. ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে আপুনি যেতিয়া বুজাইছে the whole 9 yards, তাৰমানে আপুনি কৈছে গোটেই বস্তুটো, the entirety of it, all of it. তাৰমানে কি? তাৰমানে the full extent of something, the complete or full extent of something, the whole 9 yards. ঠিক আছে? এনেকৈ কোৱা হয়। অ'কে? কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন ইউজ কৰিব পাৰি এইটো মই সেইটোও বুজাই দিছোঁ, আপোনালোকে যাতে বুজি পাই যে আপোনালোকে নিজেও কেতিয়াবা ইউজ কৰিবলগীয়া হ'লে কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন ইউজ কৰিব পাৰিব। ধৰি লওক এটা এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ কি কি কৰিবলগীয়া কাম থাকে। আপুনি আপোনাৰ হাতত কাৰেক্ট মেটেৰিয়েলখিনি থাকিব লাগে, কাৰেক্ট কৰ্চেছ থাকিব লাগে, কাৰেক্ট টাইমত আপুনি কাৰেক্ট চিলেবাছৰ টপিকবিলাক কভাৰ হ'ব লাগে, ইউ হেভ টু ৰিভাইজ ইন টাইম, ইউ হেভ টু গিভ মক টেষ্ট, এই গোটেইখিনি বস্তু ন। চ' মই যদি আপোনালোকক কওঁ যে ইফ ইউ ষ্টাডি উইথ মি, আই উইল টেক ক্লাছেছ সিকুৱেঞ্চিয়েলি, টপিক বাই টপিক,
I will make you practice MCQs and PYQs so that you can apply the concepts that you've learned to the MCQs and PYQs and solve them. I will make you revise everything. I will give you study material to study from. I will give you mock tests before the exam so that you have confidence before the exam and you can analyze your preparation. That means I'm giving you the whole 9 yards that is required for preparation for the preparation of an exam. So tamane moi apna koisu je all of it, the complete or full extent of something. So I can say it this way, if you're studying with me, you will get classes, you will get the material, the whole 9 yards. Tamane etc ko moi gute khini add korilu, the whole 9 yards. Eneko situation apuniও ko pare, the whole 9 yards. So apuni ko bicharise all of it. ঠিক আছে, all the necessary things tamane. Chalo 15 question leke ahi goisu. Tamane we have discussed 15 questions before this. Etia ako 15 questions ora set sai asilu. Question number 15 leke ahi palo. This is the last question tamane for today. Burn bridges behind you, what does it mean? To burn bridges behind you, what does it mean? So bridgeor কাম কি দুটা জায়গা কানেক্ট কৰা ন একে বস্তুটো এতিয়া মেটাফৰিকলি আপুনি ভাবি হে একে দৰে আপোনাৰ জীৱনত আপোনাৰ আন মানুহৰ লগত যোনবোৰ আপোনাৰ সম্পৰ্ক ৰিলেচন দিজ আৰ লাইক ব্ৰিজেস আপোনাৰ আৰু আন এজন মানুহৰ মাজত যোনটো লিংক নহয় এইটো সম্পৰ্কটো এইটো এটা ব্ৰিজ এটা কানেকশ্যন এটা লিংক এটা যেনেকৈ এখন দলং এখনে যেনেকৈ দুটা মূৰক কানেক্ট কৰে আপোনাৰ আৰু আন এজন মানুহৰ মাজত সম্পৰ্কটো এটা ব্ৰিজৰ দৰে সো আপুনি যে ব্ৰিজখন জ্বলাই দিছে বলে জুই লগাই দিছে বলে ব্ৰিজখন তাৰ মানে কি তাৰ মানে ইউ বাৰ্ন দিস ব্ৰিজ মানে কি তাৰ মানে আপুনি ব্ৰিজখন ধ্বংস কৰি পেলালে তাৰ মানে কি আপোনাৰ সম্পৰ্কটো খতম কৰি পেলালে ইউ হেভ ডিস্ট্ৰয়ড দ্য ৰিলেশনশিপ তাৰ মিনিংটো কি বাৰ্ন ব্ৰিজেস বিহাইণ্ড ইউ তাৰ মানে কি কৈছে আপুনি যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে লাইফত আপোনাৰ পিছে পিছে আপুনি যোনবোৰ আপোনাৰ সম্পৰ্ক আপোনাৰ ৰিলেশনশিপছ আছিল মানুহৰ লগত সেইবোৰ আপোনাৰ সেই ব্ৰিজবোৰ সেই দলংবোৰ সেই ৰিলেশনশিপবোৰ জ্বলাই গৈ আছে তাৰ মানে আপুনি জীৱনত আগবাঢ়ি গৈ থাকোতে আপোনাৰ আন মানুহৰ লগত যাৰ লগত আপোনাৰ আগতে সম্পৰ্ক ভাল আছিল সেই সম্পৰ্কবোৰ নষ্ট কৰি গৈ আছে আৰু কিছুমান মানুহে ন মানে মানুহে ভাবে যে কিছুমান মানুহে ভাবে যে মেটেৰিয়েলিষ্টিক যে পইচাটোৱে সব মানুহৰ লগত ভাল ৰিলেশনবিলাক হেতলকে হে কৰি গৈ থাকে কিন্তু যেতিয়া এটা দিন আহে যে মনত পৰে যে এই দিনটোত মোক এই মানুহজন থকা হেতেন মই আজি বাচি গলো হেতেন হেদিনাখন কিন্তু ফিল কৰে যে ৰিলেশনশিপটোহে বেছি ডাঙৰ কথা আছিল পইচা যাটো সবতকে ডাঙৰ কথা নহয় ইয়েস পইচাও লাগে মানুহক কিন্তু মানুহৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক বনাই ৰখাটো ডাঙৰ কথা ভাল মানুহৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক থকাটো সো to burn bridges behind you means to intentionally damage relationships that you have okay that is the meaning of to burn bridges behind you clear so A is the correct answer here বুজি পালে yes all of you clear so এতিয়া মই আপোনালোকক সুধিছো যে আপোনালোকৰ 15টা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত প্ৰথম 15টাৰ ভিতৰত কিমানটা কাৰেক্ট হ'ল নেক্সট 15টাৰ ভিতৰত কিমান কাৰেক্ট হ'ল দুইটা এটা টেলি কৰি চাই আপুনি মোক ক'ব যে আউট অফ 30 কোৱেশ্চনছ কিমান আপোনালোকৰ টোটাল স্কোৰ আহিলে আজি ঠিক আছে ভিডিওটো লাইভ জনে চাইছে ভিডিওটো শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু ৰেকৰ্ড জনে চাইছে ইউ গাইজ এজ ৱেল ভিডিওটো শেষ হোৱাৰ পিছত ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশনটো যে থাকে তাতে আপোনালোকে মোক জনাওক যে আউট অফ 30 কোৱেশ্চনছ কিমানটা কাৰেক্ট কৰিব পাৰিলে ঠিক আছে উইল গেট এন আইডিয়া তেতিয়া যে আপোনালোকৰ বৰ্তমান ভোকাবুলাৰি লেভেলটো কিমানত আছে ওকে তাৰ পিছত আমি তাৰ পৰা আগবাঢ়িম তো মই এটা বস্তু কৈ দিও আজিৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন হিচাপে যদি মই কওঁ কোৱেশ্চনছ বিলাক অলপ আছে ডিফিকাল্ট দিছিলো মডাৰেটলি ডিফিকাল্ট আছিলে সো আপোনালোকে আজি যদি 30 ৰ ভিতৰত anywhere in the range of 20 and above যদি স্কোৰ কৰিছে তে it's a good score ঠিক আছে আজি যদি আপুনি 20 and above স্কোৰ কৰিছে it's a good score ঠিক আছে this is really good this is A grade বুলি কম মই যদি আপুনি anywhere between 15 and 18 স্কোৰ কৰিছে I would say this is average performance so মই B বুলি কৈছো আৰু যদি if you are going less than 15 no 15 তকৈ যদি কম গৈছে less than 15 তেতিয়া হলে আপুনি মই এটো বস্তু কম যে you are at the grade C ইয়াতকে তললৈকে মই নিনিও grade C লৈকে আনিছো আৰু তাতে মই কম যে you need a lot more practice টা মানে simple terms যদি কও grades are not important obviously but the important thing to understand is যে আমি কোনটো ষ্টেটত আছো আৰু হেতুৰ হিচাপত আমি কি strategy লব লাগিব যদি 20 and above আছে good you need to keep doing what you are doing daily অলপ 15-20 minutes এটা ৰাখি vocabulary study কৰি গৈ থাকক 15 to 18 যদি আছে অলপ effort to বঢ়াই দিয়ক ঠিক আছে যদি আপুনি দিনত 15 minutes ঢালি আছে put in 30 minutes vocabulary কাৰণে আৰু যদি 15 and less গৈ আছে ন আপোনাৰ স্কোৰটো আজি তাৰ মানে আপুনি vocabularyটো এনেকে ধৰক যে মই দিনত anyhow 30 minutes এটা উলাব লাগিব 30 minutes এটা লৈ পেলাই মই ডেইলি vocabulary অলপ চাই গৈ থাকিব লাগিব আৰু দুদিন মই সাম ফাৰ্স্ট দিনাখন নতুন বস্তু ষ্টাডি কৰিলো সেকেন্ড দিনাখন নতুন বস্তু ষ্টাডি কৰিলো থাৰ্ড দিনাখন মই নতুন বস্তু নলো থাৰ্ড দিনাখন মই প্ৰথম দুদিন যিখিনি পঢ়িলো খিনি ৰিভাইজ কৰিম ঠিক আছে ধৰি লওক মানডে আৰু টিউজডে আপুনি তাৰমানে vocabulary নতুন বস্তু চালে Wednesday নতুন বস্তু নাচাব Wednesday Monday আৰু Tuesday পঢ়া বস্তুখিনি ৰিভাইজ কৰক পুৰা ভালকে Thursday Friday again আপুনি নতুন বস্তু চাওক vocabulary তাৰ পিছত Saturday আপুনি
গোটেই থাৰ্সডে আৰু ফ্ৰাইডে পঢ়া বস্তুখিনি ৰিভাইজ কৰক সানডে একো নতুন বস্তু নাচাব গোটেই মানডে টু স্যাটাৰডে যিমানখিনি নতুন বস্তু পঢ়িলে মাজত দুদিন ৰিভাইজ কৰিলে সেই গোটেইখিনি সানডেৰ দিনাখন বহি ৰিভাইজ কৰক এই প্ৰচেছটোত কৰি গৈ থাকক আপুনি দেখিব তেতিয়া আপোনাৰ স্কোৰটো বেটাৰ হৈ গৈ থাকিব ইম্প্ৰুভ হ'ব ঠিক আছে সো ট্ৰাই মই চাওক ভোকাবুলাৰীত মই আপোনাক সেইটো বস্তুৱে কৈছোঁ এনেকুৱা নহয় যে মই আপোনাক কৈছোঁ যে দিনটো 3 ঘণ্টা দিয়া ভোকাবুলাৰীত নো ভোকাবুলাৰীত 30 মিনিটছ ইজিলি দিব পাৰি 15 মিনিটকৈ যদি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত 15 মিনিট আবেলিৰ সন্ধিয়াৰ টাইমত 15 মিনিটো দিছে ন ইজিলি পাৰিব 30 মিনিটছ এটা ভোকাবুলাৰী দিবলৈ গমেই নাপাব কেনেকৈ গ'ল সেই 30 মিনিটছ ঠিক আছে সো জাষ্ট পুট ইন 30 মিনিটছ আ ডে এবাৰত দিব নোৱাৰিলে 15 মিনিটকৈ দিয়ক কিন্তু পুট ইন 30 মিনিটছ আ ডে এভৰি ডে মানডে টু ছানডে এদিনো মিছ নকৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা ফিল যে বহুত কষ্ট কৰি আছে আপুনি আৰু ডেইলি অলপ টাইম দিছে সেই কনসিষ্টেন্সিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টটো আহিব ঠিক আছে দুদিন নতুন বস্তু পঢ়ি থাৰ্ড দিনাখন ৰিভাইজ দুদিন নতুন বস্তু পঢ়ি থাৰ্ড দিনাখন ৰিভাইজ ছানডেৰ দিনাখন গোটেই সপ্তাহটোৰ বস্তুখিনি ৰিভাইজ তেনেকৈ কৰক আপুনি নিজেই গম পাব একদম ইজিলি আপোনাৰ গ্ৰাফটো ডেভেলপ হ'ব ধৰিব ভোকাবুলাৰী সিম্পল ষ্ট্ৰেটেজি এটা দিছোঁ ভেৰি এফেক্টিভ ট্ৰাই ইট ঠিক আছে লেট মি ন' ইন দ্য কমেণ্টছ কিমান স্ক'ৰ কৰিলে আজি মই আপোনালোকক অলৰেডি আমাৰ কৰ্চেছখিনিৰ কথা ক'লোৱে চ' আপোনালোকে SSC এক্সামছৰ কাৰণে আমাৰ CGL CHSL CPO কাৰণে টাৰ্গেট বেচটো জইন কৰিব পাৰে MTS GD এক্সামৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে ইউ কেন জইন দ্য SSC MTS এণ্ড GD ফাউণ্ডেশ্যন বেচ বেংকিঙৰ কাৰণে আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্সামছৰ কাৰণে কমপ্লিট বেংক এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ বেচ এটা আছে ইউ কেন জইন দিছ এপেক্স বেংকৰ আপোনালোকে যোনে ক্লাছটো চাইছে এপেক্স বেংক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইউ হেভ দ্য আছাম এপেক্স কোঅপাৰেটিভ বেংক সিলেকশ্যন বেচ ফৰ 2026 এছিষ্টেণ্ট পোষ্টৰ কাৰণে এইটোত আপোনালোকে জইন কৰি দিব পাৰে মোৰ ক্লাছেছ অহাকালি তাৰমানে 23 এপ্ৰিলৰ পৰা ইয়াতে চিলেবাছৰ টপিকছবোৰ মই ডিছকাছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম এইটো বেচত ঠিক আছে চ' জইন কৰিম বুলি যদি ভাবিছে ইউ কেন জইন এজ সুন এজ পচিবল যাতে ক্লাছেছবোৰ আপুনি লাইভ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই চাই গৈ থাকিব পাৰে দেৰিকৈ জইন কৰিলে যিখিনি ক্লাছেছ অলৰেডি গৈছে সেইখিনি ৰেকৰ্ডেডকৈ পাই যাব তেতিয়াও জইন কৰিব পাৰিব বাট ইউ কেন জইন দিছ বেচ ADRE আৰু আছাম পুলিচ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও এই দুটা বেচ আছে আড্ডা 24/7 এপৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ এপত গৈ এই কৰ্চেছকেইটা গোটেই ডিটেইলছখিনি পঢ়ি ইউ কেন জইন দ্য কৰ্চ আৰু যদি অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিছে এই কণ্টেক্ট নম্বৰটো কণ্টেক্ট কৰি চাব পাৰে আপুনি ডিটেইলছখিনি জানিবলৈ বাট এপত গোটেইখিনি ভালকৈ লিখা আছে তাতে নিজে পঢ়ি চাব পাৰিব চ' মোৰ কোডটো হৈছে Y577 যদি আপোনালোকে কোৰ্চ জইন কৰিম বুলি ভাবিছে ইউজ দ্য কোড Y577 ফৰ কোৰ্চেছ এণ্ড ইউ উইল গেট দ্য লোৱেষ্ট পচিবল প্ৰাইচেছ অন দ্য কোৰ্চেছ ঠিক আছে এপ্লাই কুপন কোড Y577 টাইপ কৰি দিব তাতে আৰু তাৰপিছত চেক আউট কৰিব তেতিয়া আপুনি লোৱেষ্ট পচিবল প্ৰাইচটো পাই যাব লগত কিবা অফাৰ থাকিলে সেইটোও এভেইল কৰিব পাৰি ফেকাল্টি কোড ইউজ কৰিলে আৰু কিতাপ মক টেষ্ট ইত্যাদি যদি লয় তেতিয়া Y577 কোডটোৰ শেষত আপুনি S টাইপ কৰিব Y577S বুলি বাট ফৰ কোৰ্চেছ Y577 লগ পাম নেক্সট ক্লাছত আনটিল দেন যদি সেশনটো আজি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগ বন্ধু ভাইটি ভণ্টি দাদা বা কোনোবা যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এক্সামটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কামত আহি যাব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাব 30 কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত কিমানটা কাৰেক্টলি আজি সলভ কৰিব পাৰিলে আৰু ক'ৰবাত যদি অসুবিধা পাইছে কিবা টপিকত ইউ লেট মি ন' ডেট এজ ৱেল ইন দ্য কমেণ্টছ মই কমেণ্টছখিনি চাওঁৱেই চ' মই গম পাম কিবা যদি আপোনালোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ টপিকত অসুবিধা আছে মই সেনেকুৱা টপিকৰো ক্লাছেছ লৈ আহিম সেই টপিককেইটাৰো ক্লাছেছ লৈ আহিম তেতিয়া আপোনালোকৰ ডাউটছ পাতিখিনিও ধুনীয়াকৈ তাতে আঁতৰাই দিব পাৰিম মই আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি চেনেলকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম ছাৰ মোক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো কমেণ্ট ছেকশ্যন মই দিয়া থাকিব ইউ কেন জইন দ্য গ্ৰুপ এণ্ড এভেইল অল দ্য ফ্ৰী মেটেৰিয়েল দেয়াৰ এজ ৱেল যিখিনি মোৰ পিনৰ পৰা মই ভোকাবুলাৰী কম্প্ৰিহেনশ্যন পাতিৰ কাৰণে মই দিয়া থাকে ষ্টুডেণ্টছক আৰু নেক্সট ক্লাছত লগ পাম আনটিল দেন টেক কেয়াৰ চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ